Good morning, ladies and gentlemen. Would like to welcome you to this most talked about Huawei Digital Nepal Conclave 2022 in association with Info Developers and connected by NCEL. Digital Nepal Conclave 2022 is an initiative to incline all the concerned actors and stakeholders towards the vision of Digital Nepal. It acts as an event to be conducted with the aim to discuss and draft a conclusion towards digitizing Nepal with the participation of concerned stakeholders, people, and parties. The participating panelists range from, but not limited to, ministers, IT professionals, entrepreneurs, and academicians. The discussions topics are inclined towards digital transformation, including the subtopics based on fintech, digital health, agriculture, education, and cybersecurity. Digital Nepal Conclave is a grand conference which has been started from this year and will be conducted every year as a part of Digital Sambad initiative. This will be the first of the initiatives to be conducted this year and will be continued in the coming years. Digital Sambad 3.0 is the succession of its pre-year successful events of 1 and 2 series, where Digital Nepal Conclave will join as a new and grand initiative. Digital Sambad, an open roundtable incepted during the first wave of COVID-19 in March 2020, manifests its genesis to serve the need for dialogue and discourse for greater digitalization and transformation of Digital Nepal. While the second season of Digital Sambad was being formulated, the second wave of COVID-19 struck again. To emphasize the importance of digital security in society, it becomes even more important to reflect from the first round of discussion and discourse to perfect our course of action towards the digital transformation of Nepal. With the same mission of supporting Digital Nepal 2019 framework, Digital Sambad will be made more grand by taking it to every province of the nation, maintaining the same dignity of Digital Sambad this year. A concluding event named Digital Nepal Conclave, which is this very particular conclave, is taking place in grand level in the capital city of Nepal amongst all of you. One more time, we'd like to take this honor and privilege in welcoming all of you in Huawei Digital Nepal Conclave 2022 in association with Info Developers and connected by NCEL, organized by ICT Foundation Nepal. Moving further, ladies and gentlemen, we'd like to request Mr. Rajan Lamsal, chairperson of ICT Foundation Nepal, to chair this particular session as the chairperson of the conclave. And with honor, grace, and respect, would like to welcome Honorable Minister Gyanendra Bahadur Karki, Ministry of Communications and IT, as our very special guest of the conclave, Huawei Digital Nepal Conclave 2022. Meanwhile, we'd also like to request the chairperson of ICT Foundation Nepal, Mr. Rajan Lamsal, to welcome our very special guest here with the badge of the conclave. Moving further, ladies and gentlemen, would like to welcome Dr. Baikuntha Aryal, Secretary of Ministry of Communications and IT here. Also, Mr. Keval Prasad Bhandari, Member Secretary of National Planning Commission. I think he's yet to come. We'll definitely welcome him once he is here. Dr. Sunil Babu Shrestha, Vice Chancellor of NAST NAST. Similarly, Purushottam Khanal, Chairperson of Nepal Telecommunications Authority. We also would like to welcome Mr. William Zhang, CEO of Huawei Nepal. Huawei happens to be our title sponsor and major contributor for this particular conclave. We also would like to welcome Huawei Bangladesh CEO, Mr. Peter Pan, as well. Our another connected by partner happens to be NCEL. We'd like to welcome the CEO of NCEL, Andy Chong, on this very particular conference conclave here. Our in association with sponsor is Info Developers Private Limited. We'd like to welcome Mr. Umesh Raghubanshi, CEO of Info Developers Private Limited. Thank you very much, sir. We also would like to welcome Sushil Bhatta, CEO of Nepal Investment Board. I think most of our guests are still coming on the way. We'll definitely welcome them once they're there. But
the program has to move on, so we're taking their names meanwhile. We also would like to welcome Anil Datta, Joint Secretary of Ministry of Communications and IT. Welcome, sir. Can we give a round of applause to all our wonderful special guest list here? Prem Saran Shrestha, DG of Department of IT and DG from different departments. We'd like to welcome you as well, sir. Dipesh Bista, IC Consultant to Prime Minister Nepal, Honorable Sher Bahadur Deuva. We also would like to welcome Yagya Puri, Under Secretary of Office of the Prime Minister and Council Ministers. We also would like to welcome Mr. Sunil Paudal, Managing Director of Nepal Telecom, Mr. Dinesh Shrestha, Vice President of Industry, FNCCI. We also would like to welcome Mr. Vishnu Agarwal, Chairperson of CNI. We have the presence of international keynote speakers for today and tomorrow, because this happens to be the biggest digital conclave that has ever happened in Nepal. And we would like to thank all our sponsors, supporters for making this dream come true. We also would like to welcome the general to the foundation. We also would like to welcome Professor Dr. Subarna Sakya, Director of IT Innovation Center, TU. We also would like to welcome Professor Dr. Manish Pokhrel, Dean of Kathmandu University here. We also would like to welcome Dr. Birendra Mishra, former Joint Secretary. Moving further, we also would like to welcome Mr. Vivek Rana, Digital Enterprise Architect. Please bear with us, because there are a lot of contributors and a lot of mentors who've been playing a key role in the formation of Huawei Digital Nepal Conclave 2022. Without their support and mentorship, I don't think this program would have lasted so long until here. We also would like to welcome the Senior Vice President of CAN Federation, Ratna Tara Vaidya ma'am, in the program. Welcome, ma'am. She has always been there representing all the women digitally, who's active, who's been there. And thank you very much for representing all of us every year, ma'am. We also would like to welcome Mangesh Lal Shrestha, Chairman of ICT Development Committee, FNCCI. We've got more than 70 plus research persons, panelists, speakers, and chairs. We'd like to welcome all of you, high-level delegates, representations from the embassies here in Nepal, dean and professors from different universities, and our friends from media. Thank you very much for joining, and welcome to all of you. We also would like to thank initially to our title sponsor Huawei, in association with Info Developers, connected by Ncell, endorsed by Ministry of Communications and IT, Nepal Telecommunications Authority, Nepal Rashtra Bank, NAST, and FNCCI. Our development partner for this conclave happens to be the Asia Foundation, banking partner NIC Asia, digital payment partner NCHL, a knowledge partner Presidential Business School, official partner Nepal Telecom, strategic partner Frost, digital ecosystem partner Nepal Bank Limited, Rara Labs, Living with ICT, supporting partners PLGSP, Department of IT and ITC, Eminence Ways, Technorio, Barcode Nepal, and AIDIA. Ladies and gentlemen, our distinguished guests, this particular event, Huawei Digital Nepal Conclave 2022, has been organized by ICT Foundation Nepal. You could get connected to us via the YouTube channel of Living with ICT, ICT Samachar, Digital Nepal Conclave via YouTube and other social media platforms as well. Thank you very much one more time. Moving further, may I now call upon the chairperson of ICT Foundation Nepal, Mr. Rajan Lamsal, for the welcome remarks. Thank you, Sugarika Kisi. Namaskar. Good morning, ladies and gentlemen. डिजिटल रूपान्तरणको लागि एउटा प्रयास स्वरूप आयोजना भइरहेको हुवावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को यस विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका माननीय मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्त व्यस्त समयमा पनि एक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ र डिजिटल नेपाल अथवा डिजिटल रूपान्तरणमा मन्त्रालय र स्वयं मन्त्रीले पनि बारम्बार यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चासो व्यक्त गर्दै काम गरिरहनु भएको छ। यही अभियानको स्वरूपमा हामीले पनि एउटा यो केही प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी कार्यक्रममा
कार्यक्रममा हाम्रा विशेष व्यक्तित्व डाक्टर वैकुण्ठ अरियाल सचिवज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले बारम्बार हामीलाई यो कार्यक्रमको लागि पनि उत्साह थप्नुभएको छ र उहाँ विशेष हाम्रो धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। यसै गरी हामीसँग विशिष्ट व्यक्तिहरू मैले देखिरहेको छु। हामीसँग नास्टका भिसी डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग एफएनसिसिआईबाट भाइस चेयरपर्सन दिनेश श्रेष्ठ सर पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय व्यक्ति पुरुषोत्तम खनाल सर हुनुहुन्छ, जो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र डिजिटल रूपान्तरणको बलियो खम्बा अर्थात् डिजिटल फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउँदै लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामीसँग अनिल दत्त सर हुनुहुन्छ, सहसचिव, सरलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार दिपेश विष्टजी हुनुहुन्छ, विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा विशिष्ट व्यक्तिहरू प्याट्रनहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मनोहर भट्टराई सर, गणेश शाह सर, यसै गरी विवेक राणा सर, प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य सर, मनिष पोखरेल सर र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू यहाँ हामीले देखिरहेको छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्ता स्वीकार गरेर विदेशबाट पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। Today you all have gathered here for the first day of Y Digital Nepal Conclave 2022. I am highly honored and feel privileged to have been given the opportunity to address everyone on this special conclave. I would like to warmly welcome and guest all the dignitaries guests from all over the world for your presence at the conclave. I would like to thank Y, the world's leading technology company, for their significant contribution to this program. I would also like to thank the CEO of Y Nepal, Mr. William, Alex, and James. Likewise, my deepest graduates to Mr. Peter Law, Governor Industry Expert of Y APEC from Singapore. Similarly, I would like to welcome Dr. Pallav Shah, General Manager of the OpenNet Group, who has come all the way from India, accepting our invitation as our keynote speaker for the conclave. Likewise, I would like to welcome Mr. Andy Chong, CEO of Encel, for your valuable time. Likewise, you have the Ken Enhart, founder, CEO of Parascomax Inc., who is also the keynote speaker of this event. I wish all foreign experts and guests pleasant stay in Nepal and anticipate for the continuity of such support and assist in the digital transformation campaign. यस डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको यो क्याम्पेन अथवा डिजिटल रूपान्तरणको यो प्रयासमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विदेशी गेस्टहरूलाई पनि म विशेष स्वागत गर्दछु र अन्य हाम्रा यस कार्यक्रमका स्पोन्सरहरू हामीले भनिसकेका छौँ। वाई इन्फो डेभलपरका सर उमेश रघुवंशी, डाक्टर राजीव सुब्बा यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ, विशेष धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी एनसेलबाट हाम्रो सिओ लगायत हुने टिमहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अरू स्पोन्सरहरू एनआइसी एसिया, त्यसै गरी द एसिया फाउन्डेसन एज अ डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु र थुप्रै हाम्रा स्पोन्सर सपोर्टरहरू सबैलाई यहाँ हामीले स्वागत गर्न चाहन्छु। आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरिरहेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 यो सम्भवतः डिजिटल नेपालकै विषयमा समेटिएको एउटा बृहत कन्क्लेभ हो। 2 दिनको कार्यक्रम रहेको छ। आजको दिनमा पहिलो दिन हामीले केही किनोट स्पिकरहरूको महत्त्वपूर्ण सेसनहरू सुन्नेछौँ र त्यसपछि हामी केही प्यानल सेसनहरू, संवाद सेसनमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। हामीले 2 दिनमा 10 वटा प्यानल सेसनहरू अथवा संवाद सेसनहरू आयोजना गर्नेछौँ भने अन्य स्पिकरहरूको किनोट स्पिकर सहित जम्मा 16 वटा सेसनहरू हामीले समावेश गरेका छौँ। डिजिटल नेपालका विभिन्न पक्षहरू अथवा डोमेनहरूमा यो कन्क्लेभ केन्द्रित रहेको छ। हुन त डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ र त्यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण 8 वटा डोमेन र 80 वटा इनिसिएटिभमा काम पनि भइरहेको अवस्था छ। यी सबै कुराहरूलाई समेट्दै हामी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा डिजिटल रूपान्तरणको बाटो खोजिरहेका छौँ। सरकारले गरिरहेको प्रयास र कामलाई कसरी अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा कसरी मार्गनिर्देश गर्न सकिन्छ र यहाँका सुझावहरूलाई कसरी लिएर सरकारले अझै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सक्छ भन्नेतर्फ पनि यो कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। हामीले यो कार्यक्रम गर्नको लागि 7 वटा प्रदेशमा डिजिटल संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। 7 वटै प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सरकारवालासँग छलफल गरेका छौँ। 7 वटा प्रदेशमा देखिरहेको डिजिटल रूपान्तरणको प्रयास अर्थात् त्यहाँको डिजिटल अवस्था, डिजिटल स्टाटस के छ भन्ने विषयमा पनि हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौँ।
आज त्यसै विषयमा एउटा बुक पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। 7वटै प्रदेशमा हामीले खोजेर ल्याएको वस्तुस्थिति, डिजिटल रूपान्तरणको लागि भइरहेका प्रयास अथवा डिजिटलाइजेसनका लागि भइरहेका प्रयास के कस्ता छन्, नीति नियम कस्ता छन्, त्यस विषयमा पनि हामीले समावेश गरेर एउटा पुस्तक पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रम 2 दिनको कार्यक्रममा जति विषयहरू आउँछन् र निष्कर्षहरू आउँछ त्यो कुरालाई पनि समेटेर हामीले अर्को बुक अर्थात् अर्को यो पुस्तिका पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ, जुन मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारलाई पनि दिनेछौँ। यसरी 2 दिनको कार्यक्रम मार्फत झन्डै 70 जनाभन्दा बढी स्पिकरहरू मार्फत आएका कुराहरू समेटेर डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरू, सरकार लगायत सरोकारबालाहरूलाई यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण एउटा प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारले गर्दै आएका कामहरूलाई कसरी हाम्रो तर्फबाट निजी क्षेत्रबाट अझ सचेतनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रयासहरू पनि गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो कामको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक छ। यही कोलाबोरेसन निजी क्षेत्र, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, व्यक्तिहरूसँग कोलाबोरेसन गर्दै हामी यो डिजिटल रूपान्तरणको एउटा प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। अन्त्यमा फेरि तपाईँहरू सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू म देखिरहेको छु, विभिन्न ब्याङ्क र संस्थाहरूबाट सिइओजहरू, म्यानेजिङ डिरेक्टरहरू, अन्य एजुकेसन इन्स्टिट्युटबाट प्रिन्सिपल र एमडी सरहरू उपस्थित हुनुभएको छ र सबैलाई यो कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्छु। र आजको बेलुकीसम्म नै 6 बजेसम्म विभिन्न सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन्, तपाईँहरू बस्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै पुनः सबैलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी आइसिटी फाउन्डेसन नेपालका चेयरपर्सन राजन लम्सालज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका लागि। कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिज्यूको पर्खाइमा रहेका छौँ। खबर प्राप्त भएअनुसार उहाँ कार्यक्रम स्थलतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। सो हि इज अलरेडी हियर। हामी जोरदार तालीको साथ स्वागत गरौँ आजको यस कन्क्लेभ वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 का प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू कार्यक्रम स्थलभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजनाले उहाँलाई जोरदार तालीसहित उहाँको उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक धन्यवादसहित स्वागत गर्न चाहन्छौँ। Ladies and gentlemen, we're welcoming our Right Honorable Vice President of Nepal as the chief guest of Huawei Digital Nepal Conclave 2022. फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। थ्याङ्क यू भेरी मच। हार्दिक धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई राष्ट्रगानमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा र कार्यक्रममा हाम्रा केही व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति भइरहेको छ। यसै क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कुलमान घिसिङज्यूलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रममा पनि हार्दिक स्वागत। यसै क्रममा वी अल्सो ह्याभ द प्रेजेन्स अफ मिस्टर दुपेङ
Vice President of Huawei APAC EBG on the conclave. Would like to welcome you, sir, on the first day of the 2 days event here. अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा एकैछिन अगाडि राजनजीले विस्तृत रूपमा कहाँबाट सुरुवात भयो, कहाँबाट उदय भयो कन्क्लेभको थट प्रोसेस, कतिौं प्रदेशमा गयौं, प्रदेशमा गइसकेपछि के कस्ता कामहरू भयो र त्यसको समष्टिगत रूप आज कन्क्लेभको रूपमा हामीले काठमाडौँमा गरिरहेका छौं भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ र सँगसँगै उहाँले अघि बताए अनुसार डिजिटल प्रदेश परिदृश्य नामक यो किताब पनि आज सार्वजनिक, हुन त हामीले फर्मली सार्वजनिकको कार्यक्रम राखेका छैनौं, तर यो पनि आज सार्वजनिक भइसकेको छ, एकैछिन पश्चात यहाँलाई प्रोभाइड गरिनेछ। साथै एउटा प्रदेशमा डिजिटल प्रदेशको परिदृश्य कस्तो रहेको थियो, त्यसका टेकअवेज के हुन् भनेर विस्तृत रूपमा यो किताबमा उल्लेख गरिएको छ। एन्ड यु विल बी प्रोभाइडेड विथ दिस पर्टिकुलर बुक इन अ वाइल एन्ड यु कुड ह्याभ अ लुक अन द भेरी बुक। अब अगाडि बढ्ने क्रममा हुवावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को समुद्घाटन सत्रमा रहेका छौं र कार्यक्रमलाई डिजिटली समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि हामी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूलाई सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दैछौं। कृपया भलन्टियर साथीहरू सहयोग अलिकति गरिदिनु होला। यहाँनिर पानस रहेको छ अगाडि। हामीले नेपालका अधिकांश कार्यक्रममा पानसमा दीप प्रज्वलित गरेर नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौं, उद्घाटन गर्ने गरेका छौं, किनभने पूर्वीय शास्त्रमा होस् अथवा हाम्रो नेपालभित्र दीपको निकै नै ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। उज्यालो, राम्रो, सुन्दर सबै ठाउँमा देखिन्छ, तर अलिकति फरक छ किनभने हामीले डिजिटल युगको कुरा गरिरहेका छौं, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेका छौं, नेपाललाई डिजिटली स्ट्रङ बनाउने कुरा गरिरहेको बेलामा आज दीप प्रज्वलित हुनेछ, तर बत्ती नखोरिकन, सलाई नखोरिकन डिजिटली। यो दिस माइट लुक लिटल इन्ट्रेस्टिङ हियर, सो क्यान वी प्लिज म्यानेज प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष एउटा सानो स्विच थिचेर यो आजको कन्क्लेभलाई हामी हुवावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को उद्घाटन गरिरहेका छौं। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनौं अथवा प्रविधिको प्रयोग भनौं अथवा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भनौं, हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई डिजिटली रूपान्तरण गरिरहेका छौं। वाउ, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। यही बेलामा मङ्गलधुन पनि बजेको छ। हुवावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को समुद्घाटन हामीले गरेका छौं डिजिटली। This looks so good to watch. Thank you very much. कुनै समस्या आएन यहाँनिर। That means we're progressing, you know, we're progressing. Nepal is progressing. Digital Nepal is on the making. Thank you very much. Whoever designed this, or design गर्नुभयो, mobilize गर्नुभयो र perfect timing मा यसलाई बाल्नको लागि मद्दत पनि पुर्याइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब हामी यहाँहरूलाई एउटा रिफ्लेक्सन फ्रम द ग्राउन्ड नाम गरेको भिडियो प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो भिडियो प्रेजेन्टेसनमा इट कभर्स द स्टोरिज अफ जर्नीज डिजिटल प्रदेश संवाद 3.0। के भयो त डिजिटल संवादमा, प्रदेशीय संवादमा के भयो, कहाँबाट कहाँसम्म यात्रा गर्नुभयो र त्यसको विस्तृत रूपको बयान यो भिडियोले गर्नेछ। सो क्यान वी प्लिज शो द भिडियो डकुमेन्ट्री हियर, रिफ्लेक्सन फ्रम द ग्राउन्ड, स्टोरिज अफ जर्नीज डिजिटल प्रदेश संवाद। सातै प्रदेशमा डिजिटल संवाद यात्रा, डिजिटल प्रदेश यात्रा सातै प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ। कोभिड-19 का कारण भएको पहिलो लकडाउनदेखि सुरु भएको डिजिटल संवादको निरन्तरता स्वरूप डिजिटल संवाद 3 अर्थात् डिजिटल प्रदेश यात्रा सातै प्रदेशमा आयोजना भएको हो। चैत्र 18 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको प्रदेश संवाद जेठ 17 गतेसम्म सञ्चालन भयो। सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा डिनहरू, जनप्रतिनिधि, सरकारवाला र उद्यमीहरूको राम्रो उपस्थिति रहेको थियो। दोस्रो चरणमा आयोजना भएको डिजिटल प्रदेश संवाद अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमतीमा मुख्यमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। प्रदेश नम्बर 1 आर्थिक तथा सामाजिक विकासले अग्रणी प्रदेश भए पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ। डिजिटलाइजेसनका लागि बृहत कार्ययोजना बनाए पनि मन्त्री परिषदबाट पारित नभएको अवस्था छ। आईटी पार्क र डिजिटल गभर्नेन्सका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। विद्यालयलाई स्मार्ट बनाउने अभियान अन्तर्गत केही हार्डवेयर वितरण भए पनि प्रभावकारिता कम देखिएको छ। यातायात व्यवस्थापन र अन्य केही महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टमा
काम भए पनि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा लागू नभएको अवस्था छ। पूर्वाञ्चल सहित अन्य 2 प्राविधिक विश्वविद्यालय र 30 बढी आईटी कलेजहरू यस प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका छन्। मध्य प्रदेश, यस प्रदेशमा ई गभर्नेन्स गुरु योजना बनाउने काम भर्खरै सुरु भएको छ। नीतिगत व्यवस्थामा मधेस अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर देखिन्छ। प्रदेशमा इन्टरनेट विस्तार सन्तोषजनक छ, तर उपयोगिताको हिसाबले त्यति प्रभावकारी छैन। वीरगञ्ज, जनकपुर बाहेक अन्य क्षेत्रमा आईटी सम्बन्धी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि राम्रा अवसर छैनन्। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानका लागि प्रदेश सरकारले मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएको छ। प्रदेशमा आईटी तथा योजना बनाउने र सुधारका प्रयासहरू भइरहेको भए पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। बागमती प्रदेश, स्रोत साधनले अन्य प्रदेशभन्दा बलियो रहेको हुँदा केही महत्त्वपूर्ण काम भएको देखिन्छ। अधिकांश आईटी कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डेटा सेन्टरहरू यसै प्रदेशमा रहेका छन्। प्रदेशमा सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना भएको छ भने सूचना ब्याङ्क पोर्टल सञ्चालनमा आएको छ। अनलाइन कर भुक्तानी, यातायातको अनलाइन टोकन प्रणाली सुरु भएको भए पनि व्यवस्थापन कमजोर छ। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बागमती प्रदेश अग्रणी छ। कृषिमा प्रविधिको प्रयोगतर्फ पनि यस प्रदेशमा केही कामहरू भएका छन्। गण्डकी प्रदेश, यस प्रदेशमा ई गभर्नेन्स गुरु योजना तयार भएको छ। प्रदेशको तथ्याङ्क पोर्टल र गुनासो व्यवस्था प्रणालीमा पनि काम भइरहेको छ। सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको क्रममा रहेको यस प्रदेशमा प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था सामान्य रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश, सुरुवाती अवस्थादेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजना बनाउने क्रममा अगाडि देखिएको लुम्बिनी प्रदेशमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। यस प्रदेशमा हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, कर्मचारी सूचना प्रणाली, विद्युतीय घर नम्बरिङ प्रणाली, रोजगारी पोर्टल लगायतका केही प्रणालीहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आए पनि राजनीतिक कारणले खासै काम गर्न सकेको छैन। बुटवल र नेपालगञ्ज सहरमा आईटी शिक्षाका लागि स्नातक तहमा कलेजहरू सञ्चालन भए पनि थप अध्ययनका लागि राम्रो व्यवस्था छैन। कर्णाली प्रदेश, डिजिटल कर्णालीका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइए पनि उल्लेख्य काम भएको छैन। ई गभर्नेन्स गुरु योजना तयार भए पनि लागू भएको छैन। वेबसाइट विकास गर्ने, कर्मचारी सूचना प्रणाली र हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आईटी शिक्षामा सुर्खेतका केही कलेज र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा केही कोर्सहरू सञ्चालनमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश, यस प्रदेशमा ई गभर्नेन्स गुरु योजना बनिरहेको छ। कर्मचारी सूचना प्रणाली, युवा तथा स्वयंसेवक पोर्टल, ई मनिटरिङ, डिजिटल सूचना प्रणाली, इकोनोमिक ड्यासबोर्ड लगायतका केही काम सुरु भए पनि प्रयोगमा खासै आउन सकेको छैन। महेन्द्रनगर र धनगढीमा आईटी शिक्षाका लागि केही कलेज र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको भए पनि स्किल विकास, रिसर्च र इनोभेसनको क्षेत्रमा काम भएको छैन। आईसीटी फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको डिजिटल प्रदेश संवादसँगै लिभिङ विथ आईसीटीले सातै प्रदेशमा इबीमा स्टार्टअप एन्ड आइडिया फेस्टको कार्यक्रम पनि गरेको थियो। हरेक प्रदेशका स्टार्टअप र इनोभेटिभ आइडियाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने गरी भएको कार्यक्रममा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा 5 वटा स्टार्टअपहरू छनौटमा परेका छन्। उनीहरूलाई थप लगानीको वातावरण बनाउन आयोजकले प्रदेश सरकारसँग पनि पहल गरेको छ। प्रदेश सरकारले रिसर्च सेन्टर, इन्क्युबेसन सेन्टरहरूमा लगानी गर्दै उद्यमशीलताको विकासमा पनि त्यत्तिकै काम गर्न जरुरी छ। सातै प्रदेशको संवाद पश्चात आयोजना भइरहेको यस वृहत कन्क्लेभमा डिजिटल नेपालका लागि वृहत छलफल र अन्तर्क्रिया हुनेछ। यसबाट आएको निष्कर्ष र सुझावहरू सहित डिजिटल नेपाल तथा डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा फड्को मार्ने गरी सरकार, निजी क्षेत्र र सरकारवालाहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। Wonderfully portrait video. It definitely reflected
the story of the journey, Digital Pradesh Samvad 3.0. Moving further, ladies and gentlemen, we are at the inauguration session of Huawei Digital Nepal Conclave 2022 in association with Info Developers and connected by NCEL and organized by ICT Foundation Nepal. आज र भोलि विस्तृत रूपमा विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल हुनेछन् र त्यो छलफलको निष्कर्षले पक्कै पनि नेपाल डिजिटली कहाँसम्म पुग्न सक्छ, सम्भाव्यता के छ, चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ। अघि नै मैले भनेअनुसार विभिन्न देशबाट झन्डै 70+ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ एज अ रिसोर्स पर्सन विच ह्यापन्स टु बी द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट कन्क्लेभ अफ नेपाल टिल टुडे आई गेस। अबको लागि यहाँहरु समक्ष अलिकति इन्ट्रेस्टिङ एउटा प्रस्तुति रहेको छ। यो प्रस्तुति गत वर्ष लिभिङ विथ आईसीटीले माई डिजिटल नेपाल माई इमेजिनेसन नाम गरेको एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो र त्यो कार्यक्रममा विनर बन्न सफल हुनुभएको थियो असीम दङ्गाल झापा नेपालबाट। ही विल बी परफर्मिङ अ भेरी स्पेसिफिक एन्ड भेरी स्पेसिफिकली very much okay with the concept of the show. उहाँले डिजिटल नेपाल नाम गरेको एउटा कविता हामीहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। लेट्स पुट आवर ह्यान्ड्स टुगेदर फर असीम दङ्गाल from Jhapa, Nepal, winner of My Digital Nepal, My Imagination program, which was organized by Living with ICT last year. Is he not here? Okay. All right. We will do that show in a while because I got very excited. Okay, he's here. He's here. All right. स्वागत छ मेरो सपनाको डिजिटल देश नेपाल। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ डिजिटल नेपाल एक अमुक सपना, हस्त स्वीकार्नुहोस्। म इतिहासलाई भुल्दै थिएँ आमा, वर्तमानको जीर्णतालाई पोल्टामा बाँधेर, भविष्यको परिकल्पनामा डार्विनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै व्यस्त थिएँ, मस्त थिएँ, असिन पसिन आज म मेरो सपनीमा। मौलिकताको भूगोलमा कलिलो घाम जस्तै अन्धकारलाई छिचोल्दै अङ्कुराइरहेको थियो डिजिटल नेपाल। घन्टौँ हिँडेर गर्नुपर्ने चन्दन घोटिए जस्तै गोडा घोटेर मिनेटको काम घन्टौँ हिँडेर गर्नुपर्ने त्यो इतिहासले हिँडाएको दुर्गम गाउँमा कालो पत्रे पुग्दा फक्कानिएकी डाँडा घरे काकीलाई बल्ल आँसुसँग साटी हाँसो किनेको आभास भएछ। कुना काप्चा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट टेलिफोन र बिजुलीको खम्बा उभिँदा खोला घरे बा मुसुक्क हाँस्दै थिए, पक्कै उनलाई देशले बल्ल चिनेको आभास भएछ। ओहो, यो त मेरै देश डिजिटल नेपाल पो रहेछ, सुरुवात वेद ज्ञानको अब शङ्खनाद विज्ञानको। म त आश्चर्यचकित थिएँ। औँलाको एक थिचाइको भरमा खाना, लुगा, गाडी, शिक्षा र पैसा आदि इत्यादि सहजै आइपुग्थ्यो घर घरमा। आईटी क्षेत्रमा क्रान्ति छाएको थियो, अरबौंको वित्तीय कारोबारिया, खरबौंको व्यवसाय बजारीकरण। केवल मात्र एक क्लिक डिजिटल पूर्वाधारको आडमा क्षणमै कार्य सम्पादन भई देशले पुनः नयाँ जीवन पाएको थियो। को गरिब को धनी पुरातन खाल्डो पुरिएको थियो, राजधानी मात्र होइन थियो त समान सर्वविकास भने नि साँच्चै नै राम राज्य आएको थियो। बजेट आएको र त्यसको परिचालन एक एक पैसा विवरण छर्लङ्ग हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगताको शून्य दर थियो। शिक्षा लगायत कृषिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा सबै समस्या ढलेको थियो। अन्धकारको जन्जिर भताभुङ्ग पार्दै स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन आदि इत्यादि पूर्वाधार सिस्टममा सहजै चलेको थियो। विडम्बना तर आमा, जब बिहानै विपणीको कोलाहालमा अलार्मको घन्टीसँगै म झसङ्ग हुँदा मेरा सुनौला सपना छेडभङ्गुर भई मेरो छाती पोल्दै थियो। गरुम मन, शिथिल मस्तिष्क, अफसोस, हताश अनि विवश थिएँ म, तर अवचेतन मन वास्तविकता र सपनीलाई न्यायको तराजुमा तुल्दै थियो। मैले देखेँ आमा, मेरो देश त मेरो परिकल्पना भन्दा युगौँ पछि छोडिएको रहेछ। कुना काप्चा गाउँमा बिजुली, नेटवर्क अनि पूर्वाधारको अवस्था दयनीय थियो, बरु हिजोको उपलब्धि पनि पो तोडिएको रहेछ।
छताछुल्ल रहर सबै आम जनताको, सबै नेपाली एक सूत्रमा बेरिएका थिएनन्। हुने खानेको हातमा आइफोन ल्यापटप मोडल मोडलका, कठै हुँदा खानेको हातका ती सादा नोकिया सेटहरू अझैसम्म फेरिएका थिएनन्। फेरि कहीँ कतै उज्यालोको किरण भेटेको एक दुई राजधानीमा मेरो सपनाको पहिचान मिले जस्तो लाग्यो। परिकल्पना झै मेरो देश भविष्यतर्फ दगुर्दै त थियो, तर कुहिरोको काग जस्तै रुमलिँदै। धेरै आम विद्यार्थीले डिजिटल पूर्वाधार पाएका थिएनन्, अनि पाएका पनि कोही दुरुपयोगमा फँसेका थिए। डिजिटल टेक्नोलोजीको सही प्रयोग नभई वास्तविकता बाहिर कल्पनाको खाल्डोमा अल्झेर बसेका थिए। कोही ठगिँदै थिए, कोही साइबर क्राइमको जालोमा पसेका थिए। अशिक्षित सोझा लुट्न ब्ल्याक ह्याकरहरूले कम्मर कसेका थिए। डिजिटल नेपाल बन्न खुट्टाहरू लगलग कामिरहेका थिए। प्रश्न अनगिन्ती र जवाब शून्य। आमा तर ग्रहण त क्षणिक हो। कालो बादलको छाती चिरेर अवश्य सूर्य पुनर्जीवित भए झैँ डिजिटलाइजेसनको विसङ्गतिको त्रास अवश्य हट्नेछन्। डिजिटल नेपालको वीर नेपाली पो त समाधान निम्ति रात दिन एक गरी डट्नेछन्। इन्टरनेटमा दिशा भ्रमित गर्ने एप्स र वेबसाइटको डाँडा कट्नेछन्। साइबर सुरक्षा र कडा कानुनले डिजिटल नेपालमा अवरोध ल्याउने ती ठग र ह्याकरको पाता कस्नेछन्। ज्ञान र चेतनाको बिउ छर्दै सजग नेपाली भई डिजिटल नेपालको अडिक जग बस्नेछन्। जब डिजिटल नेपालमा देश, सरकार, आम जनतालाई आफ्नै भएको आभास हुनेछ, तब मेरो एक अमुक सपनाले म वास्तविकता साकार हुँदा सगरमाथाको काखमा म डिजिटल नेपालको न्यानो स्पर्श महसुस गरिरहेको हुनेछु। हस्त धन्यवाद। कसले सोचेको थियो यस्तो बोरिङ लाग्ने टपिकमा पनि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कविता बन्न सक्छ भनेर। थ्याङ्क यू भेरी मच टु दिस वन्डरफुल यङ माइन्ड Asim Dangal, all the way from Jhapa, Nepal. To all our international guests who do not speak Nepali, this little boy here just recited a self-composed poem on digital Nepal. And though you don't understand and speak Nepali, to be very honest, Nepali is a very rhythmic language to hear. Thank you very much. Moving further, now may I take this opportunity in inviting Mr. Mr. Umesh Raghubangshi, IT entrepreneur from Nepal, for the opening presentation on IT industry powering the digital Nepal. IT entrepreneur from Nepal, Mr. Umesh Raghubangshi. नमस्कार। म सर्वप्रथम डिजिटल नेपाललाई इम्पावरिङ गर्ने आईटी इन्डस्ट्रीको विषयमा आज यहाँहरुसँग केही कुरा म गर्दैछु, केही कुराको म प्रस्तुति गर्दैछु म। र यो कुराको प्रस्तुति गर्ने सिलसिलामा मैले केही नेपालका आईटी कम्पनीहरुसँग कुरा पनि गरेँ र म यही क्षेत्रमा छु र मलाई यसको प्रब्लमहरु थाहा छ, यसका समस्याहरु थाहा छ र त्यस सम्बन्धी म आज केही कुराहरु यहाँ समक्ष राख्नको लागि म चाहिँ आज्ञा चाहन्छु। म लाग्छ मलाई यो एकदमै एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो यी कुराहरु गर्नको लागि, किन भन्दाखेरि आजको दिनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजी, उपराष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र मन्त्रालयको सचिवजीहरु हुनुहुन्छ भनेपछि आज यो चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। केही कुराहरु गरौँ, केही कुराहरु राखौँ र यी कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रा सम्मानित अतिथिहरुले यी कुराहरुलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनुहुन्छ र नेपालको आईटी इन्डस्ट्रीले एउटा फड्को मार्न सक्छ र पक्कै पनि आईटी इन्डस्ट्रीले फड्को मार्यो भने हामीले जुन एउटा हामीले परिकल्पना गरेको छौँ, डिजिटल नेपालको जुन परिकल्पना गरेको छौँ र त्यो परिकल्पना सार्थक हुन्छ। किन भन्दाखेरि डिजिटल नेपाललाई पावरिङ गर्ने भनेको आईटी इन्डस्ट्रीले नै हो र यी कुरालाई मध्यनजर गरिकन म आज केही कुरा राख्दैछु। म आज
सबभन्दा पहिला नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीको एउटा सिनेरियो हेरौँ। सबभन्दा पहिला आज हामी कुन कन्टेक्स्टमा छौँ, कुन कन्टेक्स्टमा थियौँ र हामी आज कुन कन्टेक्स्टमा छौँ। हामी आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि माइक्रो मिनीबाट आज हामी तपाईँको सुपर कम्प्युटरको हामी स्टेजमा छौँ। पक्कै पनि नेपालको तपाईँको केयुमा होइन काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा सुपर कम्प्युटरको स्थापना भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस्तै गरिकन कम्युनिकेसनको हिसाबमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको मोहन आकाशवाणी चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलाको दिनबाट हामी आज चाहिँ 5G टेक्नोलोजीमा हामी पुगिसकेका छौँ र नेपाल टेलिकमले 5G टेक्नोलोजीको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसमा अभ्यास गरेर राख्नु भएको छ र केही समयपछि यो कुरा चाहिँ पब्लिकली हुनसक्छ। त्यस्तै गरिकन हामी एजुकेसनको कुरा गर्छौँ भने एउटा विश्वविद्यालय थियो र आज हामीसँग चाहिँ 15वटा विश्वविद्यालय छ हामीसँग। त्यस्तै गरिकन नेपालको आइटी कम्पनीहरू सेल्फ सफिसियन्ट भएका छन्, धेरै नै ग्रो भएका छन् आज होइन। यो पनि एकदमै हाम्रो सुखद पक्षको कुराहरू हो र नेपालको आइटी कम्पनीहरूको नम्बर चाहिँ एभ्री इयर तपाईँको 20%ले ग्रोथ भइरहेछ लाग्छ। यो पनि एकदमै सुखद पक्ष हो यो। यस्तै गरिकन नेपालको आइटी ग्रेजुएट्सहरू प्रत्येक वर्ष 7,500 को सङ्ख्यामा मार्केटमा आइराख्नु भएको छ र यस्तै गरिकन नेपालको जुन इम्पोर्ट छ, नेपालको इम्पोर्टमा 5.6% आइसिटी सेक्टरले कभर गरेको छ र त्यसको चाहिँ एमाउन्टको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने 66 बिलियन NPR रहन आउँछ। यसको साथै नेपालमा जति पनि आइटी कम्पनीहरू छन् र ती आइटी कम्पनीहरूमध्ये तपाईँको 13% आइटी कम्पनीहरूले नेपालबाट बाहिर सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरेर राख्नु भएको छ र यो सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको अब आउने दिनमा बढ्छ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। र एक्सपोर्टको तपाईँको भ्याल्युमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने 100 to 200 तपाईँको मिलियन USD को बराबरको सफ्टवेयर एक्सपोर्ट नेपालका आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले गरिरहेका छन्। र आजको दिनमा यो विकासको यस्तो प्रक्रियामा छौँ हामी कि आज हामी तपाईँको गिग इकोनोमीमा छौँ होइन। गिग इकोनोमी भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कुनामा बसिकन गभर्मेन्टमा रजिस्टर गरिकन वा नगरिकन विश्वको कुनै पनि ठाउँको तपाईँको सफ्टवेयर डेभलप गर्ने इकोनोमीले बताइन्छ। यस्तै गरेर डिजिटल नेपालको लागि अति नै आवश्यक कुरो इन्टरनेट, ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल युजर्सको नेपालमा ऱ्यापिड ग्रोथ भइरहेको छ होइन। यसले पनि राम्रो प्लेटफर्मको सिर्जना गरेको छ र ब्रोडब्यान्ड नेपालको दूरदराज रुरल एरियाहरूमा पनि पुगिरहेको छ होइन। त्यस्तै गरिकन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हुन त तपाईँको अब नेपालको रेमिटेन्स र अरूसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने त यो धेरै सानो सङ्ख्या हो। यो नेपालको टोटल GDPमा 2.22%ले नेपालको GDPलाई नेपालको आइसिटी सेक्टरले चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छ, सहयोग गरिरहेको छ। यो सङ्ख्या भनेको अब मेरो विचारमा 20-30% मा जानुपर्छ। अब कमिङ एज अफ नेपाल नेप्लिज आइटी इन्डस्ट्री भनेको मतलब डिजिटल नेपालको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको आइटी इन्डस्ट्री हो। आइटी इन्डस्ट्रीले तपाईँको सफ्टवेयर डेभलप गर्छन्, विभिन्न सर्भिस डेभलपमेन्ट गर्छन्, जसको माध्यममा के हुन्छ डिजिटल नेपालको साकार हुन्छ होइन। आजको दिनमा हामी कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको आइटी कम्पनीहरू धेरै सक्षम भइसकेका छन्। सक्षम भइसकेको कारणले गर्दाखेरि र विदेशी कम्पनीहरूमा भर नपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ। नेपालका लोकल कम्पनीहरू पनि अब गोइङ टु ग्लोबल होइन, ग्लोबल लेभलमा पुगिरहेका छन्। जस्तै हामीले आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको हामी कुरा लिन सक्छौँ र नेपालका यस्ता कम्पनीहरू पनि छन् जुन कम्पनीले नेपालमै बसिकन विदेशमा सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरिरहेको छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ इनसोर्सिङ भन्छु म यसलाई चाहिँ। यस्तै गरिकन नेपाल सरकारका र हाम्रो डिजिटल नेपालका जति पनि तपाईँको सेक्टर छन्, जति पनि इनिसिएटिभहरू छन् र ती इनिसिएटिभमा नेपालका डोमेस्टिक कम्पनीहरूले धेरै नै कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ नेपालको गभर्मेन्टको डिजिटल इनिसिएटिभ्समा। यस्तै गरिकन नेपालका डोमेस्टिक सफ्टवेयर कम्पनीहरूले फाइनेन्सियल सेक्टरमा, हेल्थ सेक्टरमा र एजुकेसन सेक्टरमा अति राम्रो काम गरिरहेको छ र हामीले यो कुराको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पोस्ट कोभिडमा वास्तवमा हामीले यसलाई बुझ्न सक्यौँ हामीले यसलाई। यस्तै गरिकन हामी आज पेपर टु लेस पेपरमा गइरहेका छौँ होइन। विभिन्न किसिमको अनलाइन सिस्टमहरू, लोन खोल्ने, तपाईँको ब्याङ्क लोन खोल्ने, तपाईँ डिपोजिट एकाउन्ट खोल्ने, KYCहरू अपडेट गर्ने, यी कुराहरू सबै आज चाहिँ पेपरलेसबाट गइसकेका छ आजकल। यो पनि सुखद पक्ष हो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको क्यास टु क्यासलेस। आज हाम्रो सोसाइटी तपाईँको क्यासलेसमा गइसकेका छ होइन। फोन पे छ र विभिन्न किसिमका तपाईँको डिजिटल माध्यमहरू छन्। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो विभिन्न किसिमको तपाईँको कारोबारहरूलाई चाहिँ
उहाँले क्यासलेस गरिसक्नु भएको छ, ती पनि नेपाली कम्पनीहरूले नै गरेका हुन्। यस्तै गरिकन फेस टु फेस भर्चुअल कनेक्सन्समा आजकल धेरै विश्वास गरिन्छ आजकल, भने हामी फेस टु फेसमा पनि छौँ हामी, र नेपालमा इ कमर्समा एकदमै ऱ्यापिड ग्रोथ भइरहेछ, धेरै तपाईँको राम्रो प्रगति भइरहेको छ। र यस्तै गरिकन तपाईँको यो राइड सेयरिङ सर्भिसेसहरू पनि नेपालमा धेरै अगाडि आइरहेको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको विश्वमा जति पनि तपाईँको प्रविधिहरू छन्, हामी एआई भन्नुहोस्, तपाईँको कम्प्युटर भिजन भन्नुहोस्, VR, AR, वाटेभर, होइन, यी सबै कुराहरू नेपालका कम्पनीहरू, नेपालका डोमेस्टिक कम्पनीहरूले पनि यसलाई आत्मसात गरिरहेछन्, सिकिरहेछन्, र विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरू तपाईँको हाम्रो बजारमा देख्न पाउँछौँ हामी। यसबाट के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालका कम्पनीहरूको अब चाहिँ कमिङ अफ द एज अफ नेप्लिस IT इन्डस्ट्री चाहिँ भन्न सकिन्छ, र हामी नेपाली भएको नाताले हामी यो कुरामा चाहिँ एकदमै गौरवान्वित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई अब हामी अलिकति च्यालेन्जको विषयमा कुरा गरौँ। यो च्यालेन्जको विषयमा किन कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिजिटल नेपालका जति पनि तपाईँको इनिसिएटिभ्सहरू छन्, ती इनिसिएटिभहरूलाई तपाईँको कसरी चाहिँ त्यसलाई सर्भ गर्ने, त्यो सर्भ गर्नको लागि के प्रब्लमहरू छन् त, जबसम्म हामीले त्यो च्यालेन्जहरू बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले डिजिटल नेपालको सपना साकार हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले बुदागत रूपमा म केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु, जस्तै ल्याक अफ रिक्वायर्ड ह्युमन रिसोर्सेस। अहिले हाम्रो बजारमा IT सेक्टरमा तपाईँको ह्युमन रिसोर्सको धेरै नै कमी छ, होइन। एउटा ह्युमन रिसोर्सको धेरै कमी छ र अर्को स्किल म्यान पावरको धेरै कमी छ, होइन। यसको लागि हामीले विशेष प्रक्रियाको पहल गर्नुपर्छ हामीले, अन्यथा भोलिको दिनमा हामीले समस्या हुनसक्छ र जुन परिकल्पना गरिएको छ र त्यो सार्थक नहुनसक्छ। अब मिसम्याच बिट्विन द एकाडेमिक एन्ड इन्डस्ट्री, अभियसली हाम्रो तपाईँको एकाडेमीले जुन किसिमको म्यान पावर प्रोडक्सन हुन्छ, उहाँहरू इन्डस्ट्रीमा आउनुहुन्छ, त्यहाँ बिचमा ग्याप छ, होइन। र त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त अब सफ्टवेयर कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयास त गरिरहेको होला, तर तपाईँको लङ टर्ममा चाहिँ नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धी एउटा केही व्यवस्था गरिकन हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू जब उहाँहरू मार्केटमा आउनुहुन्छ र मार्केटमा आउँदाखेरि उहाँहरू सक्षम हुनु पऱ्यो। अदरवाइज भोलिको दिनमा हामीले ठुलो आज त समस्या हामीले फेस गरिरहेको छौँ भने भोलिको दिनमा यो झन् विकराल स्थितिमा जान सक्ने सम्भावना छ। ल्याक अफ सेपरेट लेबर ल फर द IT कम्पनीज। हामीले अहिले IT सेक्टर अति क्रिटिकल छ, यो क्रिटिकल बिजनेस हो यो, र यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू भनेको एकदमै नलेज बेस हुनुहुन्छ र नलेज पर्सन्सहरूलाई म्यानेज गर्ने धेरै नै गाह्रो हुन्छ। प्रोजेक्ट धेरै क्रिटिकल हुने कारणले गर्दाखेरि आज जुन एउटा तपाईँको एउटा जेनेरिक एउटा तपाईँको IT हाम्रो तपाईँको हाम्रो सरकारको लेबर पोलिसी छ, र त्यो लेबर पोलिसीलाई IT को लागि सापेक्ष हुने गरिकन नयाँ प्रकारको लेबर पोलिसी चाहिँ बनाउनु पर्ने भन्ने म चाहिँ ठान्दछु। यो नेपालको IT इन्डस्ट्रीको एउटा डिमान्ड हो एउटा। यस्तै गरिकन हाम्रो डोमेस्टिक र आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको बिचमा तपाईँको रेभेन्यूमा धेरै नै अन्तराल छ। किन अन्तराल छ भन्दाखेरि विदेशको काम गर्दाखेरि तपाईँको डलरमा काम हुन्छ, रेभेन्यू धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको साइज सानो छ, नेपालको इकोनोमी सानो छ, हामी तपाईँको कम खर्च गर्छौँ, र हाम्रो धारणा के छ भन्दाखेरि विदेशीलाई चाहिँ धेरै खर्च गर्नु, नेपालीले जसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता छ। र त्यो मानसिकता भएको कारणले गर्दाखेरि तत्सम्बन्धी पनि हामीले केही न केही एउटा चाहिँ निर्क्युल गर्नैपर्छ, र जसबाट चाहिँ नेपालको IT सेक्टर स्ट्रङ हुन्छ र हाम्रो डिजिटल नेपालको जुन कल्पना छ त्यो चाहिँ तपाईँ रियलाइज हुनसक्छ। अब यी सबै कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ तपाईँको भन्दाखेरि डिजिटल नेपालमा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि एकदमै हाई कस्ट भइरहेछ। हाई कस्ट इन द टर्म अफ तपाईँको प्रोजेक्ट टाइममा नसकिने, तपाईँको कस्ट फ्याक्टरको कुराहरू आउने, यी धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, होइन। र यस्तै गरिकन नो इन्सेन्टिभ फर द लोकल कम्पनीज। नेपालका लोकल कम्पनी डोमेस्टिक कम्पनीहरू आफ्नो रिसोर्सेसमा उहाँहरूले कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ, र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई काम गर्न धेरै गाह्रो छ। जस्तै काम गर्न गाह्रो छ, र तत्सम्बन्धी चाहिँ हामीले एउटा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धी केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई। र यस्तै गरिकन ल्याक अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस फर द कम्पनी। नेपालका कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्टको धेरै नै कमी छ, र तत्सम्बन्धी पनि एउटा केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यस्तै गरिकन ल्याक अफ प्रिपरेसन इन प्रोजेक्ट इन्सेप्सन। नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्टको इन्सेप्सनमा उतिको सिरियसपना आएको म देख्दिनँ, र तत्सम्बन्धी पनि हामी धेरै नै सिरियस हुनुपर्ने छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको नेपालको कम्प्लिट डिजिटाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको प्रोभिन्स सेक्टरमा पनि धेरै नै बलियो हुनु पऱ्यो। भन्दाखेरि प्रोभिन्स सेक्टरको जुन स्ट्रक्चर छ, जुन तपाईँको IT स्ट्रक्चर त्यो धेरै नै कमजोर छ, र तत्सम्बन्धी सरकारले केही इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो ताकि त्यहाँका व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको सबल हुन सक्नुहुन्छ र प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरिकन तपाईँको गिग इकोनोमीमा जति पनि हाम्रा तपाईँको आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ नेटवर्कमा ल्याउनु पऱ्यो,
र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस। नेपालको जुन पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ आइटी सापेक्ष बनाउनु पर्यो। हामीसँग जेनेरिक छ एउटा, तर त्यसले सबैतिर भ्याउन सक्दैन। त्यसकारण नेपालको आइटी सेक्टरको लागि एउटा विशेष प्रकृतिको एउटा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी ल्याउनु पर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाल सरकारले आज अटोमेसनको लागि उहाँले जति पनि खर्च गरिराख्नु भएको छ कनिका छरीको हिसाबमा भइरहेछ, त्यसलाई तपाईँको एकीकृत गरिकन 3-4 तपाईँको 4वटा मन्त्रालयले एकबद्ध रूपमा चाहिँ जुन सर्भिस दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ एकीकृत तपाईँको ढङ्गले एउटा प्रोजेक्ट इनिसिएसन गर्यो भने र बजेटिङ गर्यो भने चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ भन्ने म ठान्दैछु। अब यो च्यालेन्ज भयो। म अब रेकमेन्डेसनमा धेरै टाइम लिन, म अब रेकमेन्डेसनमा जानको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आइटीको लागि सेपरेट पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीको आवश्यक पर्यो। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नेपालमा कति प्रोजेक्ट यस्ता छन् जुन प्रोजेक्ट फेल छन्, टाइममा बन्दैनन्, हैन, र यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल एउटा आइटी पोलिसीको आवश्यक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीले डिजिटल नेपाललाई सार्थक बनाउने हो भने नेपालमा जुन बजेटिङ हुन्छन् त्यो बजेटिङ भनेको तपाईँको डिजिटल नेपालको सापेक्षमा बजेटिङ हुनु पर्यो। कनिका छरे यसरी गर्नु भएन हामीले, हैन। र अर्को ट्याक्स होलिडे, तपाईँको नेपालका आइटी कम्पनीहरूलाई तपाईँको ट्याक्स होलिडेको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यो तपाईँको चाइनामा छ, यो कुरा तपाईँको भारतमा छ, त्यस्तै कुरा नेपालमा पनि हुनु पर्यो। डोमेस्टिक कम्पनीहरूलाई तपाईँको ट्याक्स होलिडेको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूसँग उनीहरूले कम्पिट गर्नको लागि इनकेस उनीहरूले तपाईँको इम्प्लोइको इन्कम ट्याक्समा 3 वर्ष 4 वर्ष वा 5 वर्षको लागि कुनै रिडेम्सन भएको खण्डमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि ती कम्पनीहरूले कम्पिट गर्न सक्छ। यो एकदमै ठुलो समस्या छ नेपालको अहिले मार्केटमा अहिले। त्यस्तै गरिकन ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको लागि मजौलो प्रकारको प्रोजेक्ट त नेपाली कम्पनीले गरिसकेका छन् भने अब ठुलो प्रोजेक्टको लागि पनि सरकारले नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई अलिकति प्रिफरेन्स दिनु पर्यो भन्ने म ठान्दैछु। यस्तै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, हामी म्यान पावरको कुरा त गर्छौँ, त कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ, त्यहाँ हामीले काम गरिरहेको छैनौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि जुन कोटा सिस्टम छ अहिले तपाईँको आइटी ग्रेजुएटहरूको, तपाईँको विभिन्न कलेजहरूले जुन तपाईँको आइटी ग्रेजुएट प्रड्युस गरिराख्नु भएको छ त्यसमा कोटा सिस्टम छ 20, 30, 40 भन्ने छ। तपाईँको बजारमा खडेरी परिरहेको छ। किन त्यो कोटा सिस्टमलाई पनि हामी केस बनेको लागि एबोलिस गरिदिउँ हामी 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको लागि। त्यसपछिको परिस्थिति हेरिकन कुनै एउटा अर्को पोलिसी अवलम्बन गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यस्तै गरिकन अघि मैले भनिहालेँ प्रब्लम, त्यस कारणले एउटा तपाईँको आइटी सर्भिसको लागि एउटा चाहिँ स्पेसल तपाईँको लेबर लको आवश्यकता परिरहेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली कम्पनीहरूलाई, डोमेस्टिक कम्पनीहरूको लागि फन्डको आवश्यकता छ। उनीहरू ब्याङ्कमा जान्छन्, तपाईँको ब्याङ्कले उहाँलाई लोन दिनुहुन्न, ब्याङ्कलाई कोलाटरल चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस सम्बन्धी नेपाल सरकार र साथै पक्कै पनि आज नेपालका A क्लास ब्याङ्कहरूको यहाँ सिओ साहबहरू आइराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले किन प्रयास गर्नुहुन्न कि तपाईँको बिजनेस कन्सेप्टको आधारमा, प्लानिङको आधारमा तपाईँको लो कस्ट लोन प्रोभाइड गरिदिनु होला। त्यसले नेपालको आइटी सेक्टरलाई, डोमेस्टिक आइटी सेक्टरलाई अति राम्रो हुन्छ भन्ने म ठान्दैछु। म यस्तै गरिकन ब्रिङ्गिङ द आइटी गिग कम्पनीज इन्टु द नेसनल आइटी इन्डस्ट्री मेन स्ट्रिम। नेपालका जति पनि तपाईँको गिग अनि कम्पनीहरू छन् उहाँहरूले राम्रो पैसा कमाइराख्नु भएको छ, तर तपाईँको नेसनल तपाईँको ट्रेजरीमा ट्याक्सको रूपमा आएको छैन। उहाँहरूलाई पनि तपाईँको एउटा नेसनल मेन स्ट्रिममा ल्याएर र त्यहाँबाट जुन तपाईँको त्यहाँ जुन रेभेन्यू हुन्छ त्यो रेभेन्यू तपाईँको नेपाल सरकारको, हैन, आज ट्याक्समा आएको त राम्रो हुन्छ होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज देशले तपाईँको जुन प्रब्लम होइन फरेक्सको जुन प्रब्लम परिरहेको छ त्यस्तो किसिमको प्रब्लम त नहोला नि त, हैन। भन्दाखेरि यी रेकमेन्डेसन्सहरूलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यौँ। र म आज यहाँ विशेष फेरि म अनुरोध गर्दैछु, नेपाल आइटी सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेर म अनुभव गर्दैछु। यसमा केही बुदाहरू यहाँहरूले यसलाई चाहिँ एकदमै विस्तृत अध्ययन गरिकन र कुनै पनि एउटा कार्ययोजनाको तपाईँको साथमा आयो भने नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीले धेरै नै राम्रो काम गर्न सक्छ। र उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्नु भनेको मतलबै के हो भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटल नेपालमा जति पनि 8वटा सेक्टर र 80वटा इनिसिएटिभ जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र ती कुराहरूको सार्थकता हुनसक्छ भन्ने म ठान्दैछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाह्यौँ हामीले उमेश रघुवंशी सरलाई, आइटी एन्टरप्रेन्योर नेपालबाट। उहाँले ओपनिङ प्रेजेन्टेसन आफ्नो राख्नुभयो, आइटी इन्डस्ट्री पावरिङ द डिजिटल नेपाल यो विषयमा। अबको लागि we've got 2 very special opening keynote speakers in this particular conclave. First of all, let's take this pleasure in welcoming Dr. Pallav Shah. He is the General Manager of the Open Group India. He will be speaking on experiences of digital enterprise architecture. Dr. Pallav Shah for now.
Namaste. Good morning to all of you. I hope I'm audible. May I have the slides, please? So I'm going to start with two statements, which are obviously true because they are based on data. So in the past 2 to 2.5 years of the pandemic, the adoption of digital technology has accelerated to a level where if this pandemic was not there, it would have taken about 7 to 10 years for us to reach where we are today, right? Which we have achieved in 2 years. So that's the plus point. The negative point and the not so positive point is that 80% of digital transformation initiatives will fail. And they do not fail because of technology. Technology is irrelevant. There is no need to worry about AI or ML. I'm a technologist by training. I'm an engineer by training, right? There is no need to worry about AI or machine learning or IoT or blockchain or cloud. It doesn't matter, or 5G. What matters is your leadership and change management. And in the next 12 to 15 minutes, what I'm going to focus on are the 7 leadership principles, seven leadership imperatives that are important for any country, for any nation to realize, execute its digital vision. And the number 7 is deliberate. Nepal has 7 provinces, so keep them as your 7 takeaway points from this conference. Right? So let's get started. Next slide, please, or maybe I can change the slides. All right. So the topic is architecture for me, so let me define what digital government architecture is. It is defined as the whole of government approach to foster and adopt a government ecosystems by transcending boundaries for delivering services in a coordinated, efficient, and equitable manner using digital technologies. Now that's a mouthful of words, but what you should take away from that is taking a whole of government approach. Earlier we saw the 7 provinces and the video about 7 provinces and doing their own digital initiatives, right? But nobody used the word that Nepal is a single country, it's a single unified country. Your government is a single entity. You may have multiple administrative structures, but digital technology gives you the ability to integrate all of that aspect to create a single unified experience. That's what whole of government is all about. Now, people generally ask me, how has technology in the adoption of government evolved over the past 30, 40, 50 years? So this slide shows you, this picture shows you how we have evolved. We have moved from analog government to e-government to digital government, where the whole of government perspective, taking a platform-centric approach, is the way we are going to move forward. So this slide sets the context. This is what digital government architecture is. This is what your digital framework is. Now, I have seen Digital Nepal framework. It's a great document. We need to put it in practice now. We need to execute it. Otherwise, it will become shelfware. In many countries, I have seen that. So what I'm going to present here are the 7 bullet points which I have curated from my 20 years of experience of advising countries of how to use digital technology to improve governance. What are the key challenges? Now, this is building on the point that was made by the earlier speaker. What are the key challenges you are going to face as a country, as a nation? Number 1, you have fragmented service delivery. Each province, each department, each ministry may be doing its own stuff, replicating, duplicating, wasting public resources. So keep that in mind. Number 2, no use of standards. Nobody has mentioned the use of standards. The reason why digital governance, the reason why digital transformation scales up, because you must adopt standards. And these are open technical standards. When I'm talking of standards, I'm talking of open standards. I'm not talking of proprietary vendor-specific standards. Number 2, obviously the previous speaker has already spoken about weak regulations. Without regulations, without policy changes, things are not going to happen. We have a general plethora of uneven and inconsistent ICT infrastructure. There are multiple initiatives with external push by vendors, but not being adopted by the countries or by the governments. Once the vendors go away, it all falls flat. All right? Keep that in mind. There are social and cultural barriers. There are people, we live in a country where we have digital divide. There are people who are uncomfortable using digital technologies. So we need to take care of that. And that's a cultural aspect. There's nothing technology about it.
Capability gaps, very important. The previous speaker has spoken about that. Limited financial resources and investment decisions, duplicative investment decisions does take place. Digital competency of government staff. The government cannot come and tell people adopt digital technology while it itself does not change. Bureaucrats have to change. They have to become tech savvy. Otherwise, it's not going to happen. You have to lead by example. Right? And finally, of course, the previous speaker also spoke about procurement and vendor management. This is an absolute challenge, absolute showstopper that every country needs to be taken care of. Now, in the next 7 slides, I'm going to present the 7 things you need to do as a country. Take a top-down, whole-of-government approach. As I said, take a unified approach. Government is a single entity. So any citizen approaching the government should not get the answer, you are in the wrong department, you are in the wrong ministry. You are with the government, they will fulfill your service. Now, I'm not going to go into the details given the limitations of time, but what is important is you can take benefit of the disruptive technology right in the middle, but they will not decide the failure or success of your digital transformation. So that's your first leadership imperative. As a leader, take a whole of government approach to your digital transformation initiative. Second, create a robust institutional and governance framework covering multiple strategic stakeholders. During the course of these 2 days, I'm sure there are many discussions talking about health, talking about rural development, talking about transportation, talking about tourism, right? They are all verticals, they are all sectors, but what's connecting them? They have to stand on principles of common standards, which is there at the bottom, common rules, which are for the whole country. It cannot be sector-specific rules. That's your second leadership imperative. Third, train your bureaucrats to be tech-savvy. I'm sure you have a civil service academy, educate them. Forget about the IT university. First, get the bureaucrats ready towards digital technology. Number 2, create policy and technology sandboxes so that you can try out new examples. Because digital technology is disruptive. If you do it for the whole of country, chances are that things will not be as you wish them to be. So try it out. Give a lab. Try it out new technology. And then finally, roll out in a scaled up manner. Very important. So these are the 3 steps of creating a tech-savvy civil service. Number 4, use public digital infrastructure. Create an infrastructure on which your services, on which your platforms, on which your technology can run. Very important because, as I said, you need to adopt modular standards, open standards, secure, participatory. Get the people to participate in your solutions. Right? From a supply perspective, from a demand perspective, focus on privacy, focus on availability, focus on affordability. Digital gives you the possibility to make that happen. So use good public digital infrastructure. The key point here is public, not proprietary private sector infrastructure. So this is your 4th leadership imperative. Number 5, create a process. Now, this is a step-by-step approach to doing digital government architecture. Now, I'm not going to go into the details of the step, but the slides are with the organizers. But there are 4 steps here, not going into the sub-steps. Number 1 is understand the context and do a situation analysis. Number 2 is establish the vision. Where do you want to be 5 years, 10 years, 15 years from now? Number 3, create a strategy and roadmap. Number 4, look for the implementation. And in each of these steps, there are sub-steps and sub-sub-steps. Obviously, given the limitation of time, I'm not going to go into that, but I think you get the point. Have a formal process in place. This is not an accident. It will not happen by accident. Okay, that's number 5. Number 6, also alluded to by the previous speaker, make your transformation, make your architecture, link it up to the budgeting and the investment process. Use your transformation, use your architecture, and connect them to your budget planning, your budget preparation, budget allocation, and budget control.
If the finance people are not involved, it's not going to fly. It will be taken as an IT initiative, left to the IT department, nobody else cares about it. Okay, get the people who have the money to be involved in this. Then they will realize why it is important for the digital economy of the entire country. So that's bullet number 6. Number 7, be cognizant and vigilant of why we are doing this. People forget the purpose. The primary purpose of digital governance is to improve the quality of governance. It is not a backdoor entry to bring more technology. If it has not changed the lives of the people, it has failed. That's why I said 80% of digital transformation initiatives will fail. So what can leaders do about it? So this is my last bullet point to recap. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pallav Shah, General Manager of the Open Group India, for the very insightful opening keynote remarks on the experiences of digital enterprise architecture. Moving further, we would like here to invite our another keynote speaker, Mr. Patrick Lowe, Government Industry Expert, Huawei APAC Regional Office. He'll be speaking on digital transformation solutions and ecosystem for Nepal. Namaste. Thank you everyone for having me here to speak about digital transformation. The previous speaker have mentioned something really realistic about digital transformation, about the successful digital transformation. I think we are going to touch on some of these key points, how we make a digital transformation successful. So I think I will just very quickly run into it. In the 1990s in Singapore, when basically internet becomes popular, many departments, they all want to basically have an internet presence. So they were requesting for budget to build all kind of technology so that they can be on the internet. They were all denied because the government sector or the government department that received it thinks that this is basically not the good idea, because number one, security threat, you do not have the resources to run, right? The infrastructure that creates loopholes and problems for the organization. Number two, a waste of resources, in the sense that if we are not going to be able to basically put optimum usage of the resources, then it's going to be a huge wastage for government, especially you are talking about so many departments, right? And finally, this whole thing, the most important aspect is that digital transformation basically is not user-centric. So when I talk about digital transformation, it is not just about technology. It has to transcend into how user feel or how user experience in this whole transformation. Let me basically go into one example here of not being user-centric. For example, you need to apply for a license. Let's say the person here, David, he's a very good cook. He wants to open a restaurant. The requirement here is for him to be doing license application through many departments, right? It can be Interior Ministry, the basically food industry. So there are many departments that he has to go through. So this technically will tell you that David is a very unwilling customer, because when he goes and do all this registration, it's just a means to open the restaurant so that he can do business, right? There is some innovations that is happening in the industry. So we are talking about public service infrastructure. So when we build public service infrastructure, that solves some of the problem, in the sense that David now do not have to go to multiple departments. He just go to one place. He will probably be able to do all this registration. That is good, right? He's happy. But if you look at this, he's happy, but he still go back to original. He's unwilling, right? Why do I need to basically do so many registration and basically just because I want to open a restaurant, right? So that creates basically the interim solution not sufficient to make a
user happy. So what we are talking about here, about this infrastructure, is basically just digitization going online, right? But to make a willing and happy customer, we have to transcend that and move into what we call a redefinition of the project that you are trying to do, right? So let me give you another example here. It's regarding basically the gatekeeper for trade facility. For example, you want to buy something, right? Or you are a vendor, a small company, you want to sell something. When you basically want to send the purchase to a buyer, all right, you have to transcend through multiple, right? So each of these companies like freight forwarder, transportation company, port operators, they all collect information. The problem here is that they collect information in silo. The information is not shared across the multiple departments, and therefore it creates a situation where the basically users are being unwilling, right? Even if you have a single window, right? So we have some projects to do single window, right? That transcends all these different departments into one application process. That is still basically a same problem, right? The customer is happier, but is still unwilling. So what we need to do here, all right? So I think, to make a willing and happy customer, we need to go beyond, all right? To make an empowerment and enabling platform for the users to be able to first transact, and within the platform itself, you need to expand into other capability. To give you an example, right? We all know that one of the business in basically probably India, right? There are a lot of farmers. So before a farmer can actually go and plant, right, what their crops is, they will have to basically register with the government, right? So what the government do here, they want to collect this information so that they know that they are not growing one kind of crops, all right, too overly. So they want to balance the whole situation. They collect the information. When they have all this information, what they do is they actually, help all these farmers to negotiate a better price with the supplier. All right. So with that simple exercise of getting the information, learning what is going to be help all these farmer who is registering, you now have basically willing customer to come and register, right? Their basically business. And beyond that, if you can look at this single platform, it can be connected to other, right, information system. For example, these farmers itself, they may need some form of financing, microfinancing where they do farming. We can bring those financing company together to help the farmer. There are many other examples that I'm not going to basically go into, but I think I mentioned the point. So this is basically a very popular, what we call the roadmap created by United Nations. So we call the United Nations 5 stages of e-government. So basically, I would want to add the 6th one, right, where I'm talking about making unwilling customer willing. All right. So for that itself, I think this is where I think Singapore is actually doing some steps into to create that atmosphere. Why am I basically saying that? Is basically from this e-government development index, all right, that is published in 2020, all right, showing the different development in terms of the digital government initiatives. All right, you can see from some of the index figurings here, Nepal is 0.47, all right, and there are many other countries, so they are considered a developing, all right, nation. So with that, what Singapore, all right, I think what the government can do here is basically to create this entire infrastructure that I have mentioned, how to get customer to be a willing customer, all right, as an infrastructure. So you can basically build something here and create, services to help them to use, right, data better. And in Singapore itself, 2020, we created Singapore Portal, electronics ID, so everybody with just one single ID can, transcend with multiple departments. So that is just a very high-level, simple examples that we can talk about satisfying the unwilling customer. So finally, I think we are talking about digitization, digitalization, digital transformation process, right, making unwilling customer to
be willing. There's another step going forward will be to add some intelligence, right? So in the future, I think we will have to find ways to really make services more accessible and better for our users. So one of the solutions that we probably look at here to help this whole scenario is the intelligent twin. So what we have vision the intelligent twin as a complete solution from managing device to connectivity to the data center hub, all right, and all the way to intelligent application will be the important aspect for us to bring this to the next stage, all right. So let's first look at the infrastructure development perspective. All right, we will look at the first and foremost, if a government build this kind of like a universal service, they will be able to gain a lot of basically benefits from offering these services. All right, unlock the value of 5G to accelerate digitalization. This is about connectivity, so you have to have the connectivity in place, right, for everything to be enabled. All right, and then we talk about the single national data center, especially when we talk about nations where the data sovereignty is an important aspect. Building a national data center will be also very key things for us to do. So I'm making all these suggestions based on what I'm looking at in the reports, right? And I believe this is one of a good recommendation suggestions that I can have for the people of Nepal. Right. So finally, when we create this data center platform itself, it will be the base platform for you to go beyond. All right. So create an additional innovation, create additional value. Right. So when I say that, I'm talking about the top level where I will add additional intelligent application. I'm just going to give you a very quick demo about our basically digital twin that we have created. So without further ado, let me just run the video for everyone. Thank you. Oops. Video. So this is basically about 3D modeling of the entire Singapore. We are adding, additional objects like, planes, right, which are basically, stitched into the whole picture. Right, so beyond that, you can even look up of the land island into the sea. And when you have this type of modeling, this kind of 3D modeling, you can do a lot of simulation, emulation. You can look at some of these things that we try to simulate. So this is the city center in Singapore, right? Shenton Way, and then we are going to create a weather condition. So thunderstorm, just by clicking on the capability. Finally, simulation of heavy rain and flooding of the country. So with that, I think just like to basically show some value for us to go into digitization. It not only help you in the country in jobs creation, in terms of the public safety, you also improve many aspects of your life like healthcare and education. All right. So with that, basically I just want to mention that Huawei have helped many countries to develop smart city solution. And with that, that is all I have to share today. Thank you for your attention.
I'm sure all of you are with me in thanking Mr. Patrick Lowe, Government Industry Expert, Huawei APAC Regional Office, on that wonderfully presented opening keynote remarks on digital transformation solutions and ecosystem for Nepal. We are at the opening session of Huawei Digital Nepal Conclave 2022 in association with Info Developers and connected by NCL. Our title sponsor has been Huawei, and Huawei has been with ICT and ICT Foundation since the initiation of this particular initiation, and we're very happy that they have been the biggest supporter and motivator for the conclave. For now, let's welcome the CEO of Huawei Nepal, Mr. William Zhang, for his remarks on the stage, please. Thank you. His Excellencies, the Vice President of the Federal Democracy, the Republic of Nepal, Nadas Kishas, and the Honorable Ministers of Communications and Informations Technologies, Gananjas Bahadas Kaki, and secretaries and dignitaries from the government of Nepal, valuable customers from the telecoms, ISPs, enterprise and cloud business groups, friends from the media, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for joining us today. We are very honored by your presence here today. My name is William Zhang, on behalf of the Huawei Nepal. I'd like to welcome you to Huawei's Digital Nepalese Conclave 2022, jointly organized by Huawei's and ICT's Foundation Nepal. I think it's no exaggerations to say that ICT is now the driving force for economies and development. I think just now, some the doctors and also my colleagues introduce what's the digitals in the future. So the next industry's revolutions helmed by ICT's advancements is really here. But these revolutions will be green revolutions, whilst reducing the carbon dioxide emissions will be at the heart of the work that we do. The post-pandemic recoveries will be fueled by the digital economies. I will share all of you three figures, 2.8% at 5% and also the 15%. In 2020, the world GDP fell by 2.8%, by ICT's investments increased by 5%. It is expected that by 2025, the 15% of the world economies will be converted to digital economies. These are exciting times for all of us belonging to the ICT industry. As the leading providers of ICT infrastructures and smart devices with the missions of brings digital to every person's homes and organizations in Nepal, Huawei Nepal has remained committed to introduce the latest technologies in Nepal. Connectivities and computing will be the cornerstones of digital economy. That will be powered by 5Gs, fixed 5Gs, IoTs, cloud, and AIs. We are excited at this prospect of introducing those advancement technologies in the Nepal market. We aimed to partners with all ICT stakeholders to build the foundations for Nepal digital economies through broadband connectivities, data centers, cloud, and computing, and every new innovations from our global R&D teams is introducing to this to the world. As the data becomes the world's most valuable resources, localizations has become a new trend.
We hope that Nepal can introduce data industry strategies and policies governing across borders information flow, and the specials focused on the data security and the data privacy. The need of the hours for Nepal is a souvenirs data centers that is reliable and secure. Not only is this needed to collect, store, and protect data belonging to Nepal citizens, but to provide integrated governance services through these services as the foundations for digital Nepal. A low carbon and sustainable societies can only be managed by adopting and fully embracing the ICT industry. Even in remote corners of Nepal, broadband connectivity has become essential. It is for video callings with relatives abroad, online learnings, or for mobile payments. Digital connectivity is empowering individuals, smart business, and industries. Nepal has great potentials for the digital transformations, but for that, even the most remote corners of Nepal need to be connected, and the quality of service can't be compromised upon. I believe in the visions of the policymakers of Nepal. I have great faith in the talents and skills of young people of Nepal. This afternoon, at our Lighting Up the Future's exhibition halls, we are exploring solutions that help make life better, the business smarter, and the society more inclusive. We are very happy to be shares how our ICT technologies is helping make the world greener, more sustainable place. My colleagues are demonstrating the practical applications of the Huawei's latest offerings at our ambitions, and we're happy to entertain your requirements. That is the booth is outside of the exhibition hall. I wish everybody can have times to go there to have views and give us some of them good suggestions. We are delighted to be jointly organized the Huawei Digital Nepal CONCLAVE to 2022. Last, I'd like to say that Huawei is in Nepal for Nepal and ready to serve all 30 million Nepali citizens. Together, we can light up the future. Thank you. Thank you very much, Mr. William Zhang, CEO of Huawei Nepal, for his special remarks. कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको समय व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बस्न नसक्ने भनेर दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। अरू कार्यक्रम पनि थुप्रै रहेछ उहाँको जानुपर्ने। यस अर्थमा उहाँको समयलाई अलिकति हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसैले उहाँकै उपस्थितिमा अघि न रिमार्क्स दिनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हामी टोकन अफ लभ प्रदान गर्ने कार्यक्रम यहाँनिर राखेका छौँ। त्यसका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्टेजमा पाल्नु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। We're here felicitating our keynote speakers by our Right Honorable Vice President of our country, the Chief Guest of Huawei Digital Nepal Conclave 2022, the inauguration session. He'll be doing the honors, whereas may I call upon Dr. Pallav Shah, General Manager of the Open Group India, a keynote speaker, to accept token of love from our Chief Guest here. Many congratulations and thank you very much on behalf of the conclave. We also would like to call upon Mr. Patrick Lowe, Government Industry Expert, Huawei APAC Regional Office, our very important keynote speaker for the inaugural session of Huawei Digital Nepal Conclave 2022.
We also would like to request and call upon Mr. William Zhang, CEO of Huawei Nepal, to accept token of love from our chief guest. We also would like to request and call upon Mr. Umesh Raghubanshi, IT Entrepreneur Nepal, our opening presenter on IT industry powering the digital Nepal. अबको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सञ्चालिका ज्यू, त्यस्तै यो निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यू लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, त्यस्तै विदेशबाट आउनुभएका पाहुना मित्रहरू, अतिथिज्यूहरू र आयोजक संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका सहभागी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ, स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम म आईटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित यो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई ज्यादै खुसीको अनुभूति भइरहेको छ र डिजिटल नेपाल बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजित यो कार्यक्रमको म भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा विज्ञहरूको रूपमा विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुभएका विशिष्ट पाहुनाहरूलाई म यो गौतम बुद्धको र सगरमाथाको देशमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ विशिष्ट पाहुनाहरूको नेपाल बसाई अत्यन्तै सुखद र आरामदायी रहोस् भनी शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सब्जनवीरिन, निसन्देह वर्तमान युग सूचना र प्रविधि तथा डिजिटलको युग हो। संसार डिजिटलमय हुँदै गर्दा यो हाम्रो दैनिकी जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भइसकेको छ र हामी यहाँ विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरू सहभागी छौँ र उमेर समूह जे जस्तो भए तापनि हामी सबैले एकचोटि हाम्रो आफ्नो बाल्यकालको स्मरण गर्दा हाम्रो अवस्था के थियो, आजको युग देखेर सपना जस्तो लाग्छ र हाम्रो बाल्यकाल सूचना प्रविधिमा यति छिटो फटको मारिएला र सबै क्षेत्र यति छिट्टै डिजिटलमय होला र हाम्रो कालका सपनाहरू विपन्नमा यति छिट्टै परिणत होला भन्ने सायद सोचेका थिएनौँ। हामी आज बैंकिङ कारोबार घरमै बसेर गर्न सकिरहेका छौँ। बिजुली, खानेपानी जस्ता महसुलहरू घरबाटै तिर्न सकिरहेका छौँ र विभिन्न कारोबारका राजस्व तथा भुक्तानी, बैंकिङ प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाहरू डिजिटलका माध्यमबाट गरिरहेका छौँ। यी सबै प्रविधिको विकासबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू हुन्। सन् 1822 मा चार्ल्स ब्याबेजले सुरु गरेका कम्प्युटर मेसिन अहिले
हरेकको हातमा पुगिसकेको मात्रै छैन, दैनिकी जीवनमा उपयोगी बनिरहेका छन् र नेपालमा 2028 सालमा भित्रिएको ठुलो कम्प्युटर अथवा हामीले भन्ने गर्छौँ घर जत्रो कम्प्युटर र त्यसमा थोरै मात्र स्टोरेज हुन सक्ने र केही तथ्याङ्कहरू मात्र राख्न पनि महिनौँ लाग्ने अवस्थाबाट हामी स्मार्ट डिभाइस क्लिकको भरमा जति धेरै डाटा र फाइलहरू पनि विश्वभरमा क्षणभरमा आदान प्रदान गर्न सक्ने सक्षम भएका छौँ। यहाँ व्याख्या गरिराख्नु परेन, हामी डिजिटल प्रविधिमा कहाँ कहाँ पुगिसकेका छौँ। त्यस्तै नेपाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र मोबाइल प्रयोगको हिसाबले हामी अलि पछाडि छौँ र नेपालमा सन् 1993 नै इन्टरनेट सेवा भित्रिएको थियो र नेपाल 3G सेवा सुरु गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश थियो। आज पनि हामीले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरिरहेका छौँ र टेलिफोन सेवा लिइरहेका छौँ। सूचना प्रविधिका कारणले हाम्रो कुनै पनि कामहरू रोकिएका छैनन्, तर सत्य यी क्षेत्रमा हाम्रो आविष्कार भने पक्कै भएको छैन। हामी विश्वका विभिन्न देशबाट उत्पादित सेवाहरू हामीले ल्याइरहेका छौँ अर्थात् प्राप्त गरिरहेका छौँ। मैले अघि भने नेपाल 3G सेवा सुरु गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश थियो। यसो भन्दै गर्दा मलाई स्मरण हुन्छ र हामी विश्वका विभिन्न मुलुकलाई खाद्यान्नहरू सप्लाई गर्थ्यौँ, तर हामी आज आयात गरिरहेका छौँ र सूचना प्रविधि तथा डिजिटल युगमा पनि हामीले कतै यस्तै त गरिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्नहरू पनि हामीलाई उठ्ने गर्छ र कसरी हामीले हाम्रो उत्पादन अथवा आविष्कारलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो चुनौती पक्कै पनि छ। यो हाम्रो लागि पक्कै पनि एउटा सोच्ने विषय बनेको छ। हामीले दैनिकी जीवनलाई सरल बनाउन, सरकारी सेवालाई सरल, सहज र जनमुखी बनाउन प्रविधिका उच्चतम प्रयोग गर्नुको विकल्प हाम्रो अगाडि छैन। तत्कालका लागि हामी विश्वमा विकसित भएका विज्ञान प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट नै हामीले हाम्रा कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्दछौँ र यसको विकल्प पनि हामीसँग छैन। भौगोलिक रूपमा दूर दराजमा रहेका अथवा त्यस्ता क्षेत्रहरूका जनताहरूलाई भनौँ, सहरी क्षेत्रका जनताहरूलाई पनि तीव्र रूपमा हामी प्रविधि मार्फत सम्पूर्ण सेवा दिन हामीले ढिला गर्नु हुँदैन र यो आजका सबै तहका सरकारहरूले, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। भद्र महिला तथा सबजनवृन्द, हामीले विश्वमा विकसित सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो, तर हामीले आफैले सूचना प्रविधिको विकास बिना अर्थात् हाम्रो आफ्नै विकास बिना देशको विकास र प्रगति गर्न सकिँदैन। किनकि विगतका ठुल्ठुला क्रान्तिहरूले समेत गर्न नसकेका परिवर्तनलाई आज 21औं शताब्दीको सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले सम्भव बनाउँदै लगेको छ। आज जुन जुन मुलुकहरू समृद्ध बनेका छन् ती सबै मुलुकले कुनै न कुनै खालको विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार गरेका छन्। विज्ञान प्रविधिको आविष्कार गर्न नसकेका मुलुकहरू हामी जस्ता अविकसित अवस्थामा छौँ र हामीले मुलुकलाई समृद्धतिर लैजानलाई विज्ञान प्रविधिको आविष्कार र विज्ञानको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ र देशलाई डिजिटलमय बनाउन जरुरी देखिन्छ। जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि उद्योगलाई समुन्नत नेपालको आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरू थुप्रै छन् र नेपाल प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित र कठिन विकट भूगोल भएको मुलुक हुनाका कारणले साथै हवाई स्थल सञ्जालबाट समेत अझै सम्पूर्ण ठाउँहरूमा जोडिन सकेकोले
हामीले आम जनतालाई ई गभर्मेन्ट मार्फत सार्वजनिक सेवा सुविधा सरल सहज र प्रभावकारी पहुँच दिन सूचना प्रविधि अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम हुन सक्दछ। विश्वमा यस प्रविधिले गरेका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणबाट पाठ सिक्दै देशको सर्वाङ्गीण विकासमा यसको यथासम्भव सदुपयोग गर्न जब कुनै ढिलाइ अब हामीले कुनै पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न र यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको विकासलाई राज्यले उच्चतम प्राथमिकतामा राखी सोही अनुरूप योजनाबद्ध रूपमा कार्य अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ र डिजिटल रूपान्तरण भनेको विकास र समृद्धि पनि हो र नेपाल सरकारले सन् 2019मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गर्दै विभिन्न 8 क्षेत्र र 80 प्रयासहरू मार्फत देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानको लागि एउटा राम्रो प्रयास गरिरहेको छ र शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै जनस्तर उकास्ने र आम्दानी बढाउने कोसिस पनि गरिरहेको छ। यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएर सोच्न जरुरी देखिन्छ र आइटी अर्थात् डिजिटल प्रविधिको विकास र यसको सम्भावना, चुनौती र व्यवस्थापनको पक्षमा यहाँ अघि पावर प्रेजेन्टेसन गर्ने मित्रहरूले राखिसक्नु भएको छ र हाम्रो नेपालमा यसको विकास, यसको अवस्था र यसका चुनौतीहरू, यसका सम्भावनाहरू र यसका व्यवस्थापन पक्षहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको आविष्कार, उत्पादन पनि हामीले हाम्रै देशमा गर्ने प्रयास हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यसको लागि आजको दुनियाँ मैले अघि पनि भने एउटा घर जत्रो कम्प्युटरबाट एउटा हट्केलामा आजको दुनियाँ आएको छ र यो इन्टरनेट माध्यमबाट सबै सेवाहरू हामीले जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले एउटा सुशासन र ई गभर्मेन्ट, डिजिटल गभर्मेन्ट बनाउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ। यसको लागि यस विषयमा केन्द्रित दक्ष जनशक्ति तपाईहरूले प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यसको लागि हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि पनि हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइराखेकै छौँ। आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यो 2 दिन हुने यो बृहत छलफलले एउटा सही निष्कर्ष र नेपालको हितमा, नेपालको विकासको लागि हामी के गर्न सक्छौँ ती सम्भावनाहरूलाई औल्याउनु हुनेछ भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। उद्घाटन सत्रमा आफ्नो समय, साथ र मन्तव्य दिइदिनु भएकोमा हामी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को तर्फबाट र हामी सबैजनाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। र जाँदा जाँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुनका लागि आजको यस कार्यक्रमका चेयरपर्सन, सँगसँगै आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल जुन यो कार्यक्रमको आयोजक हो, यो कार्यक्रम आयोजक आइसिटी फाउन्डेसन नेपालका चेयरपर्सन राजन लम्सालज्यूले टोकन अफ लभ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँले मञ्चबाटै बिदा पनि मागिसक्नु भएको छ। बाहिर वावेको स्टल रहेको छ, त्यो स्टलमा प्रमुख अतिथिज्यूको भिजिट रहनेछ। तत्पश्चात उहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुहुनेछ। One more time, we'd like to thank our chief guest, Right Honorable Vice President of Nepal. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। अझै पनि हामी उद्घाटन सत्रमै रहेका छौँ। यसपछि केही प्रेजेन्टेसन्स अझै बाँकी छन्, त्यसपछि हामी पहिलो सत्रमा लाग्नेछौँ। हामी वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको बिजनेस सेसन पनि भन्न सक्छौँ, त्यो लन्च पश्चात हुनेछ। अबको लागि अर्को एउटा प्रेजेन्टेसन रहेको छ। हुन त यो ओपनिङ रिमार्क्स नै रहेको थियो, धेरै अगाडि कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले गर्नुपर्ने
थियो त्यो ओपनिङ रिमार्क्स, तर यो प्रोटोकलहरूले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि भइदिन्छ। यस अर्थमा हामी सुरुमै मनोहर सरलाई क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ, किनभने हामी प्रेजेन्टेसन हजुरको अलिकति तल हामीले सार्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। यस अर्थमा पनि सरी भन्न चाहन्छौँ हामी। मनोहर सर हेज बिन वान अफ द पायोनियर वेन इट कम्स टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन नेपाल। नेपालको सिनियर एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, आइसिटी एक्सपर्ट नेपाल मनोहर भट्टराई सरलाई अब आफ्नो ओपनिङ प्रेजेन्टेसनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अन द टपिक रियलाइजिङ द मिसन की एलिमेन्ट्स अफ स्ट्राटेजी फर डिजिटल नेपाल। मनोहर सर अबको लागि। धन्यवाद सुवारिकाजी। सुनिन्छ मेरो भोइस? हस्, धन्यवाद धेरै धेरै माननीय मन्त्रीज्यू, कार्यक्रमका सभापति र उपस्थित सबैमा मेरो हार्दिक धन्यवाद। आज मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा भन्छु म, किनभनेदेखि आइटी करियर सुरु गरेँ 1982 मा र सधैँ यही एउटा खड्किरहेको थियो हामीसँग, एउटा कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क भएन नेपालको, एउटा चाहिँ एउटा नेसनल फ्रेमवर्क भएन, एउटा अम्ब्रेला फ्रेमवर्क भएन भनेर भन्दाखेरि र यही एउटा डिजिटल नेपाल भन्ने एउटा मिसनमा र यसलाई पनि यो मिसनलाई पनि आर्टिकुलेट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाइयो र त्यही अनुसार आज अलिकति यसको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु म। यो आज चाहिँ बेसिकली म चाहिँ यो रियलाइजिङ द मिसन भनेपछि डिजिटल नेपाल मिसनलाई कसरी रियलाइज गर्ने, कसरी यसलाई यथार्थमा लग्ने भन्ने कुरा बेसिकली गर्न जाँदैछु र त्यसको स्ट्राटेजीको एलिमेन्ट के हुन्छ, के स्ट्राटेजी फलो गर्ने भनेर भन्न जाँदैछु। यो कसरी इन्फर्म भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो मेरो म यो ई गभर्मेन्ट यो मास्टर प्लानमा पनि काम गर्दाखेरि र म अलिकति समय उपाध्यक्ष थिएँ सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग, त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले पनि त्यताबाट आएको अलिकति इनपुट्सहरूबाट पनि यो त्यसरी इन्फर्म भएको छ। त्यस कारण त्यो विषयमा म अलिकति कुराहरू मेरो विचारहरू सेयर गर्न चाहन्छु। अलिकति कन्टेक्स्ट सेट गरौँ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति यसमा मैले यो राइट साइडतिर एउटा डेट लेखेको छु, 13 मे 2022। त्यो थियो हाम्रो लोकल इलेक्सनको डेट। कताबाट आयो यो कुरा भन्नु होला तपाईँहरूले, होइन? लोकल इलेक्सनले चाहिँ सर्टेन मेसेजेसहरू दियो लोकल इलेक्सनको आउटकमले जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ एउटा मेसेज म मिस्टेकन होइन भनेदेखि अब नेपाल बिजनेस एज युजुअल, नेपालको पोलिटिकल इकोनोमी गभर्नेन्स जे भइरहेको थियो त्यसरी टाढा जान सक्ने देखिँदैन कि भन्ने दियो कि जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो इन्टरप्रिटेसन रङ पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो पनि एउटा कन्टेक्स्ट हो। अब हामीले कसरी रूपान्तरणको कुरा गर्ने, कसरी सर्भिस ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्ने भनेर भन्दाखेरि मेरो विचारमा त्यो एउटा कन्टेक्स्ट हो। यता लेफ्ट साइडतिर देख्नुहुन्छ हामीले डिजिटल नेपालमा के गर्न खोजेका थियौँ र के एरियामा डिजिटल नेपालको एक्टिभिटीहरू सेन्टर गर्न खोजेका थियौँ र कसरी एउटा ट्रान्सफर्मेसनको 8वटा डोमेनमा चाहिँ अलिकति सपना देखाएको थियौँ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र अलिकति मैले कुरा गर्दाखेरि अलिकति कन्टेक्स्टमै बसिराख्दाखेरि सर्टेन कुराहरू सर्टेन सिफ्टहरूको अकाउन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो, सर्टेन सिफ्टहरू छ, सर्टेन चेन्जेसहरू छ ग्लोबली, त्यसले चाहिँ हामीहरूको कलेक्टिभ साइकी हामीहरूले सोच्ने पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ, ग्लोबली पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ। म अलिकति त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ सिटिजनको एक्सपेक्टेसन्स यो पहिलाको जस्तो छैन। मलाई थाहा छ, मैले 4 वर्ष कुरेर ल्यान्डलाइन फोन लिँदाखेरि घरमा पार्टी भएको थियो है। त्यस कारण चाहिँ अहिले तपाईँको फोनको लागि वेट टाइम भनेको थ्योरिटिकली 10 मिनट हो, 10 मिनट हो है। त्यस कारण त्यो हिसाबले हामीले के देख्छौँ भनेदेखि त्योले पनि नपुगेको र अलिकति सिटिजनको एक्सपेक्टेसन्सहरू सर्भिस डेलिभरीको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै बढ्दै गएको हामीले देख्छौँ। यो पनि ग्लोबल हो, मैले नेपालको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, ग्लोबल। अब हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डामा काम गर्दाखेरि के सिफ्टहरूले चाहिँ त्यसलाई गाइड गरिरहेछ भन्दाखेरि त एउटा सिटिजनको एक्सपेक्टेसन सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले पनि बढ्दै गएको देख्छौँ भनेदेखि अर्को स्पिड अफ चेन्ज। 1-1.5 वर्ष अगाडि म यही हलमा कुरा गर्दाखेरि मेरो स्लाइडहरूमा 2-4वटा कुरा हुँदैन थियो। आइओटी हुँदैन थियो, अनि ब्लकचेन हुँदैन थियो, एआई हुँदैन थियो, टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि पनि, र क्रिप्टोको कुराहरू हुँदैन थियो। त्यो कन्भर्सेसनमा आइसकेको थिएन भनेपछि
अब तुरुन्तै त्यस्ता कुराहरू कन्भर्सेसनमा आयो। जे किसिमको जस्तो गतिशील समाज छ त्योलाई एड्रेस गर्नलाई जसरी हामीहरूले गरिरहेको थियौँ त्यसरी हुँदैन भन्ने कुरोले पनि यसलाई देखाउनलाई, त्यो हाइलाइट गर्नलाई म के भन्छु त, दोस्रो सिफ्ट के हो, स्पिड अफ चेन्ज। अर्को तेस्रो छ टेक्नोलोजी ड्रिभन पोटेन्सियल भन्छु म यसलाई। टेक्नोलोजीले अवसरहरू दिएको छ, टेक्नोलोजीले चुनौतीहरू पनि दिएको छ, त्योभन्दा धेरै अवसरहरू दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको चुनौतीहरू सामना गर्नलाई टेक्नोलोजीले दिएको अवसरहरू युज गर्ने पनि त्यसले पनि यो सिफ्टलाई हाम्रो डिजिटलाइजेसनको, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको, डिजिटल नेपालको मिसनलाई त्यसले पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ। अर्को चौथो देख्छौँ हामीले के देख्छौँ त, अहिले सोसल मिडियाको पब्लिक ओपिनियन सेप गर्नेमा रोल देख्छौँ। त्यसको पनि त्यो डिसाइडेडली डिजिटल कुरा हो। त्यो सोसल मिडियाको पब्लिक ओपिनियन कसरी सेप गर्छ। सोसाइटी डिजिटलाइज हुँदै जाँदाखेरि, डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोगहरू जाँदाखेरि, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीहरू बढ्दै गर्दाखेरि कसरी कलेक्टिभ पब्लिक ओपिनियनहरू सेप भइरहेछ त्यसलाई पनि नकार्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ मैले यो 4वटा सिफ्टको यो ब्याकड्रपमा चाहिँ यो यसको कुरा गर्दैछु। र सबभन्दा ठुलो कुरो अब कुरो के भनेदेखि चाहिँ मलाई यो अलिकति मलाई क्लियर गर्न मन लाग्यो। यो हामीले खोजेको मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले चेन्जले सेटिस्फाई गर्दैन हामीहरूलाई, इन्क्रिमेन्टल चेन्जले चाहिँ सेटिस्फाई गर्दैन। इन्क्रिमेन्टल चेन्जले त्यो मैले 4वटा भनेको सिफ्ट जुन छ कस्टमर सिटिजन एक्सपेक्टेसन लगायतको सबै कुरोलाई त्यसले एड्रेस गर्न सक्दैन भन्ने मैले हाइलाइट गर्न खोजेको हो। गाह्रो भए पनि, जतिसुकै गाह्रो भए पनि हामीहरू जानुपर्ने अब ट्रान्सफर्मेसनमा देख्छु म। त्यस कारण चाहिँ यो डिबेट इन्क्रिमेन्टल चेन्ज कि ट्रान्सफर्मेसनको डिबेटमा ट्रान्सफर्मेसनमा जानुपर्ने देख्छु। त्यसैको ब्याकड्रपमा यो कुरा गर्दैछु। अब कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी हुनु पर्ला त, अघि नै पनि धेरै कुरा आइसक्यो यसमा। म यसमा धेरै अघि न डाक्टर पल्लव शाहको प्रेजेन्टेसनमा नि आइसक्यो। तर मलाई अब डिजिटल नेपाल अब तपाईँहरूले यो हामीहरूले त्यो मिसनलाई अगाडि लग्दाखेरि के किसिमको स्ट्राटेजीहरू फलो गर्नु पर्ला भनेर भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ अलिकति यो हाम्रो नेसनल पोलिसी इम्पेरेटिभसँग अलिकति रियलाइन गर्नुपर्छ कि भन्ने छ। त्यो 2017-18मा त्यसमा काम गरिएको थियो। त्यो र अहिले फरक देख्छु मैले। स्पेसली एउटा एरियामा फरक, मेजर फरक केमा देख्छु भनेदेखि म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स हामीहरूको अलिकति प्रब्लमेटिक देखेको छ हैन। हामीहरूको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, हामीहरूको करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट आदि इत्यादि यो प्रब्लमेटिक देखिएको छ। त्यो कुरा द्याट एलिफेन्ट इन द रुम भन्छ नि, त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई हामीहरूले चाहिँ नेगेट गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ अब चेन्ज कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूले कसरी त्यसलाई लग्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्ट्राटेजीको एउटा एलिमेन्ट अब चाहिँ हाम्रो पोलिसी प्रायोरिटी र पोलिसी इम्पेरेटिभ भनेर मैले चाहिँ यो अहिलेको म्याक्रो इकोनोमिक फ्रन्टमा भएको इस्युजहरूलाई कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ र कसरी प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी बढाउने कन्ट्रीको इकोनोमीको हिसाबले त्यसरी चाहिँ हामीले लग्न सक्छौँ भनेर त्यो हेर्नुपर्ने मैले देख्छु। अर्को इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट पोलिसी ग्याप। अहिले हामीले गभर्मेन्ट गरेर हेऱ्यौँ, विभिन्न किसिमको डिजिटल इनिसिएटिभ्सहरू गरेर हेऱ्यौँ, तर त्यसमा हामीले च्यालेन्जेसहरू देख्यौँ। अब गर्दाखेरि गर्नुपर्ने के हो त भनेदेखि हामीले इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट र पोलिसी ग्यापमा काम गर्नुपर्ने देख्छु। त्यसो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति लिडरसिप कमिटमेन्ट मैले जति दोहोऱ्याए पनि यो चाहिँ एनफ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पोलिटिकल लिडरसिप, अरू लिडरसिपको कमिटमेन्ट डिजिटल एजेन्डामा हामीहरूलाई चाहिन्छ। अरू काम गर्दाखेरिको टिम स्टेबिलिटी, मान्छेहरू चेन्ज भइराख्ने आदि इत्यादि कुरा गरिरहेको हो त्यो। अनि डेटा प्रोटेक्सन, प्राइभेसी आदि इत्यादि कुराहरूमा म यो टाइम अलिकति छोटो भएर म पास गर्दैछु। यो डेटा प्रोटेक्सन, प्राइभेसी, यो पोलिसी ग्याप्सहरू छन् जुन डेटाको कुरामा र इमर्जिङ टेक्नोलोजीको कुरामा अझै पनि हामीहरूको एउटा लेभलमा आइओटीहरू, एआईहरू यिनीहरूलाई चाहिँ पोलिसी हिसाबले कसरी एड्रेस गर्छौँ भन्ने क्ल्यारिटी अझै चाहिने मैले देख्छु। र डेटा गभर्नेन्समा यी सबै कुरामा चाहिँ एउटा पोलिसी क्ल्यारिटी मैले चाहन्छु। त्यस कारण 2 नम्बरको मेरो स्ट्राटेजीको एजेन्डामा चाहिँ इन्स्टिट्युसन र पोलिसी ग्याप त्यसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो। 3 नम्बरमा चाहिँ अर्गनाइजेसनल रेडिनेस। अघि नै पनि यस्तो कुराहरू आइसक्यो यहाँ हैन। ल्याङ्ग्वेज अफ डिजिटल भन्छु म। अब हामीहरूलाई लग्जरी छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हामीहरू गभर्मेन्टमा अथवा यो पब्लिक सेक्टरमा कसै पनि हुनेले अब डिजिटल ल्याङ्ग्वेज बोल्न पर्ने बेला आइसक्यो। त्यस कारण चाहिँ पहिला थियो
पहिला के थियो भने आइटी र बिजनेस, आइटी र गभर्नेन्स यो छुट्टा छुट्टै थियो। अहिले डिजिटल भन्दाखेरि अटोमेसनको मात्रै कुरा होइन। त्यसकारण चाहिँ अब भनेको मतलब गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूले पनि अब क्लाउडको, डेटाको, अब एसएलएको भाषाहरू बोल्न थाल्न पऱ्यो, बुझ्न थाल्न पऱ्यो मैले भन्छु। किनकि हामीहरूले चाहिँ मेरो अनुभवले पनि टेक्नोलोजीको गभर्नेन्समा त्यो कुरा, त्यो ग्याप भएर त्यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्दाखेरि धेरै ठुलो चुनौतीहरू देख्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ यो हुन थाल्न पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अघि नै पनि कुरा आइसक्यो डाक्टर शाहको उसमा कि हामीहरूले बढ्ता ट्रेनिङहरू, सेन्सिटाइजेसनहरू, क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको इनिसिएटिभ्सहरू गरेर त्यो चाहिँ आइटी डिजिटललाई कसरी मेन स्ट्रिम गर्न सक्छौँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा भन्ने कुराहरू गर्नुपर्ने मैले देख्छु। अर्को अलिक फाउन्डेसनल इकोसिस्टममा कहिलेकाहीँ डिजिटल नेपाल भनेको मेरो विचारमा एउटा लेभलमा इट्स द क्रिएसन अफ इकोसिस्टम। सबै कुरा गभर्मेन्टले गर्ने पनि होइन, उसले इकोसिस्टमहरू ठाउँमा राखिदिने हो। त्यस कारण चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ अब डिजिटल नेपाल इनिसिएटिभले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि फाउन्डेसनल इकोसिस्टममा काम गर्नु पऱ्यो। त्यसो भन्दाखेरि कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ, प्लेटफर्मको कुराहरू आउँछ, अनि त्यसो भन्दाखेरि डिजिटल फाइनेन्सको कुरा आउँछ, त्यसो भन्दाखेरि एनआइडीको कुरा आउँछ, मल्टिसेक्टर इन्गेजमेन्टको प्लेटफर्मको कुरा आउँदाखेरि अब इभन अब यो इन्डियाको इक्जाम्पल हेर्नु भने तपाईँले त्यसमा चाहिँ आधारको प्लेटफर्म देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अरू डिजिलकर आदि इत्यादिको प्लेटफर्म्सहरू देख्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा इनेबलिङ इकोसिस्टम बनाउँछ र त्यो खालि गभर्मेन्टको एजेन्डा मात्रै हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ मेरो चौथो एलिमेन्ट के हो त स्ट्राटेजीको भनेदेखि हामीको अलि इकोसिस्टमको अप्रोचमा जानु पऱ्यो भन्ने हो। अनि अघि नै हाम्रो डाक्टर शाहले भनिसक्नुभयो यो कुरा, कोहेरेन्सी एन्ड आर्किटेक्चर प्रिन्सिपल, त्यो डिफाइन हुनु पऱ्यो। ओपन स्ट्यान्डर्डको, ओपन डेटाको कुरा आयो। अल्टिमेटली हामीहरूले डिजिटल नेपालमा गर्नु हेर्नुहुन्छ यहाँहरूले भनेदेखि 1880 भन्छ, एउटा डोमेन एउटा कन्ट्री 8वटा डोमेन 80 इनिसिएटिभ। तर अल्टिमेटली तिनीहरू सबै त इन्टरअपरेबल हुनु पऱ्यो नि, अल्टिमेटली तिनीहरू त एउटा इन्टिग्रेटेड होल हुनु पऱ्यो नि। त्यसो गर्दाखेरि आर्किटेक्चर प्रिन्सिपल के हुन्छ त्यसको आर्टिकुलेसन जरुरी भयो। अनि यो चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। यसमा धेरै हाम्रो कुरा गर्दैनौँ हामीले। यसमा चाहिँ अनफर्चुनेटली मेरो अनुभवले नै के भन्छ धेरै थोरै छलफल हुन्छ। यो चाहिँ के भनेदेखि हामीहरूको इम्प्लिमेन्टेसन क्यापेबिलिटी छ कि छैन इन्स्टिट्युसन्सहरूको, र मेथोडोलोजी, इम्प्लिमेन्टेसन मेथोडोलोजी, केपिआइजहरू ठाउँमा छ कि छैन। त्यस कारण मुख्य कुरो यहाँ इङ्गित गर्न खोजेको हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन क्यापेबिलिटी एनहान्स गर्ने कुरा हो। यसमा प्रुभन एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ। मलाई आजकल चाहिँ मेरो चाहिँ अब के लाग्छ, के कन्भिक्सन हो भनेदेखि अबको कन्भर्सेसन हामीहरूले इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छौँ भन्नेतिर जानुपर्छ। यसमा मैले एउटा यो पिएमडियु भन्ने यो युकेको प्राइम मिनिस्टर अफिसको एउटा चाहिँ उनीहरूको डेभलप गरेको, युज गरेको एउटा मोडल हो। यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको मोडल हो। अनि मलेसियाको एउटा फेमस इक्जाम्पल छ, त्यसको अर्को स्लाइड पनि छ मसँग, त्यो चाहिँ पेमान्डु भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, अबको फोकस भनेको इम्प्लिमेन्टेसनमा हुनुपर्छ। त्यो हुनुपर्छ भन्ने मात्रै एउटा एब्स्ट्र्याक्ट लेभलको कुरा हो। कसरी हुनुपर्छ, मेकानिजम के हो, फ्रेमवर्क के हो, त्यो चाहिँ यसले दिन्छ भन्ने यो कुरा हो। अनि अन्तमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ डिजिटल इम्पावरमेन्ट र इन्क्लुजनको पनि कुरा गर्नुपर्छ। किनभने हामी डिजिटल गर्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गर्छौँ र त्यसमा सबै कुरा गर्छौँ, त्यो इक्विटेबल पनि हुनु पऱ्यो नि, त्यो सबैले युज गर्ने पनि हुनु पऱ्यो, गर्न सक्ने पनि हुनु पऱ्यो। त्यसमा डिजिटल लिट्रेसीको कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ एउटा कमन मान्छेले पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछन्। त्यस कारण यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मैले देख्छु। मैले देख्दाखेरि स्ट्राटेजीको रोड म्याप यिनीहरू कुरामा रहेर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अगेन मलाई इम्प्लिमेन्टेसनमै बढ्ता अलिकति यो चाहिँ अलिकति गर्न मन छ, किनकि आइडिएसन धेरै भयो, हामीहरू प्रोग्रामहरू पनि धेरै गऱ्यौँ, हामीहरूले यो पोलिसीमा पनि धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, यो सबै कुरा गऱ्यौँ। तर इम्प्लिमेन्टेसन, इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि के 3टा पिलर हुन् त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, एउटा कुरो मुख्य मैले स्ट्रेस गर्न खोजेको यो एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट। पोलिसी इन्स्टिट्युसन भन्दाखेरि हामीहरूको ट्रेडिसनल बुझाइमा चाहिँ हामी साइनबोर्ड भएको कुनै घर मात्रै भन्छौँ, तर इन्स्टिट्युसन भनेको पोलिसी, रेगुलेसन, जे कुराले एउटा संस्था बन्छ ती सबै कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टमा मैले अहिले भएको डिजिटल नेपाल इनिसिएटिभमा अलिकति रिथिङ्क गर्नुपर्ने देख्छु, सो द्याट पोलिटिकल कमिटमेन्ट पनि देखियोस्, लिडरसिप कमिटमेन्ट पनि त्यसमा देखियोस्, त्यसमा त्यसरी त्यो रिफ्लेक्ट होस्। त्यस कारण त्यो देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले सबै कुरा गर्ने छैन, डेभलपमेन्ट पार्टनर, प्राइभेट सेक्टरको पनि कुराहरू छ।
अनि अलिकति रिस्ट्रक्चरिङको पनि कुरा गरेको छु मैले यो, किनकि हामी बुझ्नुपर्छ यहाँ टाइम थोरै भयो, यो हामी डिजिटाइजेसनको कुरा गरिरहेको छैनौँ। कुनै पनि यो डिजिटल र डिजिटाइजेसन आकाश जमिन फरक छ। डिजिटाइजेसन रिक्वायरमेन्ट हो, डिजिटल तपाईँले एउटा संस्थालाई, एउटा सर्भिस डेलिभरीलाई, यो सबैलाई रूपान्तरित गरिसकेको स्थिति हो। रूपान्तरण भनेको पहिलाको कुराको अलिअलि अंश रहन्छ, धेरै रहँदैन। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले रिस्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन जस्ताको तस्तै राखेर म डिजिटल नेपाल गर्छु, म डिजिटल हुन्छु भनेर त्यो सम्भव छैन। त्यस कारण त्यहाँ अर्गनाइजेसनल रिस्ट्रक्चरिङ कुरा छ। गभर्नेन्स डेलिभरी मेथोडोलोजीको मैले कुरा गरिहालेँ, त्यसमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ, त्यो सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट पिलर हो होइन। रिसोर्स र इन्भेस्टमेन्ट मोडल पनि यो पनि जरुरी छ। सबै कुराको लागि गभर्मेन्टले आफ्नो वालेट खोल्नु पर्दैन, सबै कुराको इन्भेस्टमेन्टको लागि त्यो गर्नु पर्दैन। त्यस कारण चाहिँ यसमा प्राइभेट सेक्टर आउनसक्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप हुनसक्छ र यसमा चाहिँ प्राइभेट मात्रै पनि हुनसक्छ, डोनर एजेन्सीहरू हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ एउटा यस्तो एउटा संयन्त्र क्रिएट गरौँ जसलाई चाहिँ यो सफिसियन्टली म्यान्डेट पनि उसलाई होस्, एउटा अधिकार पनि होस् र चाहिँ एउटा स्ट्रङ इम्प्लिमेन्टेसन टिम पनि होस्, जुन कि अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा दिएको छ। तर त्यसमा रिभिजिट गर्नुपर्ने म त्यो देख्छु। अब म धेरै समय लिन चाहन्न, यो चाहिँ मैले खास चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्ने मात्रै इङ्गित गर्न खोजेको हो। एउटा सर्टेन एस्पिरेसन नेपालले राखेको छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ, एउटा भिजन राखेको छ डिजिटल उसमा भनेर, र केही नभएको होइन, यहाँ कामहरू भइरहेछ र त्यहाँ त एउटा इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी पनि त्यहाँ चाहिँ यो यसको बनाइसकेको छ। तर मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ फेरि अलिकति फरक हो। मेरो आर्गुमेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी बनाइसके पनि र एक दुईवटा स्टेप त्यसमा भइसके पनि फेरि मेबी वी सुड गो ब्याक टु द ड्रइङ बोर्ड भन्छ नि। एक्चुअली फेरि हामीले सबै कुरो फेरि रिएसेस गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यी सबै कुरा त भइसकेको भए पनि मेरो आर्गुमेन्ट सुरुदेखि अहिलेसम्म के हो त भनेदेखि हामीले अलिकति रिभिजिट गर्नुपर्छ कि, किनकि इन्स्टिट्युसन्सहरू, कल्चरहरू सबै कुरो उस्तै नै राखेर रूपान्तरण गर्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो अलिकति नहुने ड्रिम हुन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यसमा म धेरै बोल्न चाहन्न, यसमा अब पछि पनि मौका मिल्छ होला। मेरो फोकस आजकलै अब मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट फोकस जेसुकै भन्नुहोस् अहिले इम्प्लिमेन्टेसनमा हो। इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि अब खालि इम्प्लिमेन्टेसनको आइडिएसनमा मात्रै होइन, फ्रेमवर्क के हुनसक्छ, प्र्याक्टिसेस के हुनसक्छ, ग्लोबली बेस्ड प्र्याक्टिस के छ। बोलिचालीको भाषा भन्दाखेरि सिङ्गापुर कसरी सिङ्गापुर भयो, मलेसिया कसरी मलेसिया भयो, के डिफ्रेन्ट गरे होइन, के मेकानिजम युज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रुभन मोडल छ। यो चाहिँ यो मैले पेमान्डुबाटै झिकेको हो, यसमा 8वटा स्टेप्सहरू छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई हामीहरूले रिलिजियसली फलो गऱ्यो भनेदेखि, यसलाई हामीहरूले कमिटेड भएर फलो गर्दाखेरि यसले सर्टेन रिगर डिसिप्लिन इन्स्योर गर्छ। टिम फरक भए पनि, लिडरसिप फरक भए पनि, सबै फरक भए पनि एउटा भिजनमा सबै एग्री गर्दाखेरि त्यो मोडल युज गर्दाखेरि यसलाई अरू चेन्जेसहरूले असर गर्दैन। त्यस कारण चाहिँ यसमा अब अहिले धेरै कुरा गर्ने चाहिँ मौका त मिलेन, तैपनि एउटा दुई चारवटा हामीले फेस गर्ने प्रब्लम एउटा हरिजन्टल कोअर्डिनेसन, मैले एउटा त भनिहाल्छु, एउटा मन्त्रालय बिचको चाहिँ कोअर्डिनेसनको कहिलेकाहीँ समस्या छ हामीहरूलाई, कहिलेकाहीँ होइन एउटा शास्त्रीय समस्या छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसले पनि यसलाई गर्छ। अनि अलि होल इनिसिएटिभ नै कसरी इन्क्लुसिभ हुन्छ, पार्टिसिपेटरी हुन्छ, किनकि हामीले नेपालको समग्र सर्भिस डेलिभरी लगायत सबै कुराको रूपान्तरण गरिरहेछौँ। अनि रिसोर्सेसहरू कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो, यसमा पछि हामीले कुरा गरौँला। अब म क्विकली रिक्याप गरिहाल्छु। फेरि मलाई अब हो यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल हुन जाला, तर मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ इफ आई ह्याड माई वे अलिकति ड्रइङ बोर्डमा फेरि फर्किनु मन छ। रिभ्यू एन्ड रिअर्डरिङ इन्भेस्टमेन्ट प्रायोरिटिज अलिकति अफकोर्स त्यहाँ सर्टेन युजुअल सस्पेक्ट्सहरू छन्, चेन्ज गर्नु पर्दैन। कनेक्टिभिटीको कुरा, फाउन्डेसनल इकोसिस्टम बनाउने कुरा, त्यो चाहिँ अब म आफै पनि त्यो डकुमेन्टमा काम गरे भएर त्यो ठाउँमा छ। तैपनि अब चेन्ज कन्टेक्स्टमा, चेन्ज म्याक्रो इकोनोमिक कन्टेक्स्टमा पनि हामीले चाहिँ रिसोर्स कमिट गर्दाखेरि, लोनहरू लिँदाखेरि अलिकति फेरि रिकन्सिडर गर्नुपर्छ कि भन्ने छ। र हामीहरूको फोकस चाहिँ अलिकति डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको इकोसिस्टम बनाउने हुनुपर्छ, न कि एप बनाउने आदि इत्यादि, त्यो पनि आउँछ कुराहरू। तर चाहिँ हामीहरूले भनेको चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर इनिसिएटिभ सबैलाई मोबिलाइज गर्नलाई हाम्रो मोडल चाहिँ इकोसिस्टम मोडल हुनुपर्छ। अनि चाहिँ अर्को कुरो कम्प्लिट रिथिङ एन्ड डिएनिमेसनको इम्प्लिमेन्टेसन अप्रोच छ नि जुन अहिले लिएको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा रिथिङ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मैले भनिहालेँ कल्चर उस्तै राखेर, अर्गनाइजेसन उस्तै राखेर, तिनीहरूको बेसिक मेकअप स्ट्रक्चर उस्तै राखेर हामीहरूले ट्रान्सफर्मेसनको सपना देख्न सक्दैनौँ। अघिको प्रेजेन्टेसनमा नि आयो। अनि लिडरसिप कमिटमेन्ट म जति भने पनि थाक्दैन यो, किनभनेदेखि तपाईँहरूले सबै
रूपान्तरित देशहरूको इकोनोमीहरूको कथा हेर्नुभयो भने त्यसलाई ट्रेस गर्दै जानु भने पछाडि सधैँ पर्सनालिटीहरू हुन्छ, पछाडि सधैँ व्यक्तिहरू हुन्छ, लिडरसिप हुन्छ। त्यस कारण त्यो हिसाबले हो। अनि अर्को कुरो स्ट्रङ एमएनई, यो पनि मेरो अनुभवले भनेको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन स्ट्रङ भएन भनेदेखि हामीहरूले चाहिँ यसबाट धेरै आश गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ मोनिटरिङ इभ्यालुएसन कम्पोनेन्ट पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले भनिहालेँ मलाई अलिकति रस गर्नु पऱ्यो, यो छुट्टै कम्पोनेन्टहरूमा धेरै डिप डाइभ हुनसक्छ, धेरै हामीहरू कुरा गर्न सक्छौँ, त्यस्तो मौका पनि आउला। अहिलेलाई मैले अलिकति टाइम बढ्ता लिएँ होला र यहाँहरूलाई अब सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी नेपाललाई एउटा ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डामा काम गर्नलाई आएको छ। अरू नेपाललाई पोजिटिभ एक्सटर्नालिटीहरू पनि छ। एउटा धेरै ठुलो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि हामीहरू बेसिकली डेमोग्राफिकली पनि धेरै यङ कन्ट्री हो हैन। त्यस कारण चाहिँ अलिकति एफोर्ड गर्दाखेरि हामीहरूलाई त्यो ट्यालेन्टहरूको समस्या हुँदैन, अलिकति एफोर्ड गर्दाखेरि रिसोर्सहरू समस्या हुँदैन। अर्को कुरो, मैले लोकल इलेक्सनबाट को कुराबाट मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन सुरु गरेँ, त्यसले सर्टेन मेसेज दिन खोजेको थियो, त्यसले सर्टेन कुराहरूतिर नज गर्न खोजेको थियो हामीलाई, त्यसलाई इग्नोर नगरौँ। त्यसले खोजेको चेन्ज होइन, त्यसले खोजेको ट्रान्सफर्मेसन हो र त्यो जाने टुल भनेको डिजिटल हो। यसमा अरू कुरा गर्नु छ भनेदेखि फेरि अरू अरू मौकाहरू आउला। अहिलेको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाह्यौँ हामीले मनोहर भट्टराई सरलाई। हि इज अ सिनियर एक्सपर्ट आइसिटीको नेपालको तर्फबाट र सँगसँगै उहाँले ओपनिङ प्रेजेन्टेसन राख्नुभयो, रियलाइजिङ द मिसन, की एलिमेन्ट्स अफ स्ट्राटेजी फर डिजिटल नेपाल। वी स्टिल आर एट the inauguration session of Huawei Digital Nepal Conclave 2022 र कार्यक्रमका विशेष अतिथिको रूपमा हामीहरू समक्ष माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीको उपस्थिति रहेको छ र उहाँ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बस्छु भनेर सुरुमा भन्नुभएको थियो, जस्ट बिकज फेरि उहाँको पनि सेड्युलमा अलिकति तलमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ पनि गइहाल्ने कि भन्ने कुरा आयो। अबको लागि हामी सिधा कार्यक्रमका विशेष अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूको कुराहरू सुन्नेछौँ। अबको लागि मैले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेँ। धन्यवाद सञ्चालिका सुगारिका केसीजीलाई। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका राजन लम्साल सभापतिजी, उपस्थित यो क्षेत्रका विज्ञ मित्रहरू, विदेशबाट पाल्नुभएका विज्ञ पाहुना मित्रहरू, सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सुरुको प्रस्तुतिहरूमा जसले प्रस्तुति गर्नुभयो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति गर्नुभएको छ। हामी कहाँ छौँ, हाम्रो समस्या के छ र त्यसको समाधानका निमित्त हामी के गर्न सक्छौँ र अबको हाम्रो बाटो के हो र त्यो बाटोमा पुग्नका निमित्त हामीले के प्रयत्न गर्नुपर्दछ, सरकारको तर्फबाट के प्रयत्न गर्नुपर्दछ, निजी क्षेत्रको तर्फबाट के प्रयत्न गर्नुपर्दछ र तपाईहरू विज्ञहरूले के प्रयत्न गर्नुपर्दछ, त्यसको बारेमा यो 2 दिन हुने यो महत्त्वपूर्ण कन्क्लेभले एउटा बाटो देखाउनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। या म विज्ञान प्रविधि मन्त्रीजीलाई पनि देखिराखेको छु। म सारिकाजीलाई एउटा कुरालाई, सागरिका केसीजीको एउटा कुरालाई म थप मात्रै गर्न चाहन्छु। मैले हाम्रो लम्सालजीलाई भनेको थिएँ, म कार्यक्रममा
अर्को पनि मेरो कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम यति बेलासम्म मात्रै रहन्छु भनेको हुनाले मैले चाहिँ पुरा कार्यक्रम कति बेलासम्म रहन्छ त्यो मलाई जानकारी थिएन। मेरो टाइम उहाँलाई दिएको थिएँ। हाम्रो समस्या छ, अघि मनोहरजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी भाषण गर्छौँ, हामी ठुल्ठुला यस्ता सभाहरू पनि गर्छौँ, तर यसले देखाएको बाटोमा हामी कसरी हिँड्छौँ र यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छौँ त्यतातर्फ अहिलेको महत्त्वपूर्ण अहिले हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा मन्त्री भएपछि म त जान्न, तथापि पनि धेरै कार्यक्रममा सहभागीहरूले मन्त्री आइदियोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्नुहुन्छ र त्यो अपेक्षालाई हामीले पुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँको प्रचलन अनुसारै भन्नुपर्छ। आज अझै 3टा यस्तै कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने छ। त्यसैले म यहाँहरूसँग केही लिखित कुराहरू मन्तव्य राखेर बिदा हुने पनि म अनुमति चाहन्छु। नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विविध छलफल गर्न आयोजित यस डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा सरिक हुनु पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। नेपाल सरकारले देशको सबै भूभाग र जनसङ्ख्यासम्म सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहका साथै व्यावहारिक एवं अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन अघि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सहयोग पुर्याउन यस्तो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यो कन्क्लेभ आयोजना गरेकोमा आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल तथा अन्य सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा हुने 2 दिने यो कन्क्लेभ आगामी दिनमा डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा मैले राखेको छु। सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि डिजिटल आर्थिक रणनीति समेत तयार पारी कार्यान्वयनमा लागेको छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा संरचनागत व्यवस्था गर्दै लगिएको छ। नेपाल सरकारले देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै शासकीय सुधार र सुशासनको अभिवृद्धिलाई विशेष जोड दिएको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच वृद्धि र उच्चतम उपयोग मार्फत गुणस्तरीय जीवनसँगै सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र बनाउनेतर्फ सरकारका कार्यहरू लक्षित गरिएका छन्। सूचना प्रविधिको समयानुकूल विकास गरी 2 वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान दोबर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूलाई डिजिटल कार्यालय रूपान्तरण गर्ने र स्थानीय तहसम्म सूचना प्रविधि महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य राखिएको छ। यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अगाडि बढाउन विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यपालिकालाई क्रमशः सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगेका छन्। यसरी तिनै ताका सरकारले
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्। सार्वजनिक सेवासँगै सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, ऊर्जा, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई बढावा दिन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति 2078 को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। छिट्टै यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078, नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 र सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका 2078 कार्यान्वयनमा आएका छन्। केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा कार्यालय सञ्चालन सूचना प्रविधिबाट गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीय स्तरका सबै निकायमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। नेपाल अझै पनि डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा छ। सूचना प्रविधिको अझै पनि धनी र सम्पन्नको लागि मात्र हो कि भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र यसलाई अन्त गर्न देशभरि सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गर्ने, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको लागत कम गरी सुलभ र सरल पहुँच वृद्धि गर्ने डिजिटल साक्षरता अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम तयार गरिएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधिको कोष समेतको उपयोग गरी माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक अस्पतालको उपभोग गर्ने इन्टरनेटको न्यूनतम महसुल 50% अनुदान नीति लिएको छ। यसै गरी दुर्गम स्थानमा विद्यालयहरूका छानिएका विषयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वास्तविक समय रियल टाइममा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ। यसबाट डिजिटल डिभाइड कम गर्न र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सेवा विकास गर्न सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ। सरकारले आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्ने र प्रतिस्पर्धी लगायत एवं गुणस्तरमा सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने नीति सरकारको छ। वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसमा लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको लगानी यसमा वृद्धि भइरहेको पनि छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र क्षमता वृद्धि गर्न छलफल र सहकार्य गर्न सरकार खुला र तत्पर छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको पक्षबारे पनि समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपमा बहसमा लागौँ। यसमा रहेका सबल पक्षलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाउँ। केही नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या छन् भने बसेर छलफल गरौँ, त्यसलाई पहिचान गरौँ, त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ। यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाऊँ। अन्तमा पुनः एकपटक यति महत्त्वपूर्ण कन्क्लेभको आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कन्क्लेभको क्रममा भएका छलफल र बहसबाट आएका निष्कर्ष र सुझावहरू आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीति र कानुन सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन् भन्ने विश्वासका साथ यो कन्क्लेभको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद।
आफ्नो समय साथ र मन्तव्यको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई। अबको लागि कार्यक्रम अर्गनाइजर आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल रहेको कुरा मैले बारम्बार जानकारी दिँदै आइरहेको छु। चेयरपर्सन राजन लम्सालज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमका हाम्रा विशेष अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँले कन्क्लेभको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अबको केही क्षणमा उहाँ सायद कार्यक्रम हलबाट फर्किनु पनि हुन्छ होला। अबको लागि हामीसँग 3वटा विशेष मन्तव्यहरू रहेका छन्। एकैछिन अगाडि हामीले वावे नेपालका सिइओको मन्तव्य सुनिसकेका छौँ। अबको लागि वी हियर वुड लाइक टु वेलकम एन्ड इन्भाइट Vice President of FNCCI, Mr. Dinesh Shrestha, for his special remarks. धन्यवाद सुगारिका म्याडम। डिजिटल नेपाल फाउन्डेसनका मेरा मित्र राजन लम्सालज्यू, हाम्रो प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि गइसक्नु भएको छ, श्रीमान सचिवज्यू, नासका भाइस चान्सलरज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, नेपालका आइटी एक्सपर्टज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आबद्ध फेडरेसन अफ क्यानका मेरा मित्र साथीहरू, यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी मित्रहरू एवं नेपालका आइटी क्षेत्रका एक्सपर्ट साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निजी क्षेत्रको तर्फबाट यहाँ यो आइसिटी फाउन्डेसनको यो आश लाग्दो भव्य कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट केही भनाइ राख्ने जुन अवसर दिनुभयो र हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र यस कार्यक्रमसँग हामी जुन सम्बन्ध हुन पाइयो त्यसको लागि म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र आयोगमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। होल निजी क्षेत्रको तर्फबाट र महासङ्घको अध्यक्षज्यूको तर्फबाट यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। साथीहरू, धेरै समय भयो यहाँहरू बसिराख्नु भएको। अब मुख्य अतिथिहरू, प्रमुख अतिथिहरू निस्किसक्नु भएको छ। तैपनि मलाई के लाग्छ भन्दा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ देशभित्र देशभरि नै यो सञ्जाल भएको एउटा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक संस्था हो। यसमा फेडरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल हामीसँग एउटा आबद्धता छ, एकदम सक्रिय संस्था छ महासङ्घमा र महासङ्घको कार्य समितिमा एउटा समिति छ आइसिटी सम्बन्धमा। अहिले यसका उद्यमी व्यवसायहरूले जुन एउटा समस्याहरू राख्नु भएको छ, चुनौतीहरू राख्नु भएको छ, आउनुहोस् उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त्यो समिति मार्फत र एफक्यानको तर्फबाट हामी एफक्यानको तर्फबाट सँगै बसेर हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामी तयार छौँ र हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। नेपाललाई डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्ने जुन एउटा आकाङ्क्षा र एउटा इच्छाको रूपमा यो अहिले जुन कामहरू भइरहेका छन्, म यहाँ धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई भन्न चाहन्न, यो लेखेर ल्याएको हो। यहाँहरू सबैले धेरै कुरा आइसकेका छ। विद्युत वर्गहरूको कुरा सुनिसकेपछि मलाई लाग्छ हामी निजी क्षेत्र लगानी गर्न पनि तयार छौँ, हामी निजी क्षेत्र काम गरेर देखाउन पनि तयार छौँ। तर नीति निर्माताहरूको नीति र काम गर्ने वातावरण बन्यो भनेदेखि निजी क्षेत्र कुनै पनि कामको लागि हामी पछि पर्दैनौँ। अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले यहाँबाट भनेर जानुभयो हामी निजी क्षेत्रसँग काम गर्न तयार छौँ भनेर, त्यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र त्यो व्यवहारमै आओस् भन्ने पनि चाहन्छु। मलाई लाग्छ आज उच्च प्रविधिको बिना हाम्रो लागतहरूलाई कम गर्न सक्दैनौँ। हामी अहिले बजेटले राम्रै कुराहरू गरेका छन्, कर्णप्रिय कुराहरू गरेका छन्, ती कुराहरू सुन्नमा त राम्रो छ, तर 1 वर्षपछि ती कार्यक्रमहरू लागू गरिएनन् भनेदेखि त्यो बन्ने या त्यो बोल्ने मन्त्रालय, त्यो बोल्ने अर्थमन्त्रीज्यूलाई कुनै कारबाही नेपालमा हुँदैन भनेपछि त राम्रो बोल्नलाई त सजिलै छ, बोलिदिन्छन्, तर त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? त्यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो
ग्रिभान्सेस हो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले जे बोलौँ त्यो गरौँ, जे गरौँ त्यो बोलौँ, नेपाल विकास हुन्छ, हामी तयार छौँ। साथीहरू, मलाई लाग्छ अहिले पनि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि 1-2वटा मात्र म भन्न चाहन्छु। अहिले सिङ्गापुरका साथीहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, विदेशका साथीहरू यो जुन कुनै पनि विचलन या कुनै गलत काम गर्न नजानेर नगरेका होइनन्, उनीहरूले गर्न नसक्ने भएर नगरेका हुन्। त्यस कारणले अवस्था यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो गलत कामहरू गर्न नसक्ने अवस्था हुनु पर्यो। चोर्न नजानेर नचोरे होइनन्, चोर्न नसक्ने भएर नचोरेका हुन्। मलाई लाग्छ अहिले जुन उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गरेकोमा मलाई खुसी लागेको छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। 1-2वटा हामी व्यवसायहरूको जुन डिजिटल गर्ने विषयमा सरकारको सेवाहरूलाई डिजिटल अनलाइनमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आइएफसीसँग डिजिटल सिग्नेचरको लागि मैले धेरै हाम्रो उद्यमी महासंघले काम गरे हो, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि कसैको कुनैको व्यक्तिको या कुनै अर्गनाइजेसनको आफ्नो यो जुन स्वार्थमा घाटा पर्ने, प्रभाव पर्ने भएपछि त्यसको कार्यान्वयन नेपालमा हुँदैन, गर्न सक्दैन, गर्न चाहँदैन। यो सत्यता हो। यसलाई चिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू विद्वत हुनुहुन्छ, मनोहर सरले पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ। हामीले अहिले हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, अनि मात्र रूपान्तर सम्भव छ। हामीले क्यासलेस इकोनोमी भनेका छौँ, हामीले म्यानलेस, पेपरलेस, फेसलेस, कन्ट्र्याक्टलेस भनेका छौँ। तर कसरी हामीले डिजिटल सिग्नेचरको माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि, फर्म दर्ता गर्दाखेरि अनलाइन दर्ता गरौँ, त्यसको सिग्नेचर डिजिटलबाट गरेर घरसम्म सर्टिफिकेट आयो भनेदेखि मलाई लाग्छ व्यवसाय गर्ने चाहे स्टार्टअप होस् चाहे निजी क्षेत्र हो, सबैलाई सहयोगी हुन्थ्यो। तर सरकारी कर्मचारीहरू के चाहन्छन् त भन्दा मेरो अफिसमा एकचोटि मलाई भेट्न आओस्, तैबाट मात्रै काम होस् भन्ने चाहन्छ। यो किन, यो क्वेसन किन गर्न सक्दैनौँ? अहिले अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि त्यहाँ करको मलाई लाग्छ कर सबभन्दा बढी सरकारको लागि पनि र नेपाल सरकारको सबभन्दा सक्षम डिजिटाइज भएको संस्था कर कार्यालय हो। उहाँ हामीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र भनेको जिन्दगीभर होइन, त्यो कर चुक्ता हामीले यदि सरकारले कुनै पनि समयमा करमा विचलन गरेको थाहा पायो भने जिन्दगीको कुनै समयमा पनि करलाई उहाँले फेरि कर लगाउन सकिन्छ। त्यो कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएन भनेदेखि व्यवसायले काम गरेर खान पाइँदैन, टेन्डर दिन पाइँदैन। त्यो प्रमाणपत्र हामीले कर बुझाइसकेको प्रमाणपत्र दिएपछि त्यो प्रमाणपत्र अनलाइन दिने भनेको थियो, D1 भनेकोलाई मात्र दिने भनेको छ। आजसम्म पनि त्यो अनलाइन दिन सकेका छैन। त्यो असक्षमताको विषयमा कसलाई प्रश्न गर्ने हो, विचारणीय छ। हामी दर्ता गर्ने कुरो एक सिंगल पोइन्टमा दर्ता गर्ने भनेको छ। अब के छ त भन्दा एफडिआई मात्रै सिंगल विन्डो सिस्टममा किन नेपालीलाई त्यो विभेद गरिया त? नेपालीलाई खुट्टामा बाँधेर दौडाउने, अरूलाई चाहिने अगाडि पठाएपछि नेपालमा इकोनोमी विकास कसरी हुन्छ? 70% नेपालको इकोनोमीलाई निजी क्षेत्रले यदि कन्ट्रिब्युट गर्छ भने मलाई लाग्छ एक सिंगल उसमा दर्ता गर्नु। अहिले बजेटले लक्ष्य लिएको छ सबै 7 प्रदेशलाई एउटा नेटवर्किङ गर्ने। ठिक छ, राम्रो कुरा हो, हामी प्रशंसा गर्छौँ। तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि पनि हामी सँगै मिलेर काम गर्न तयार छौँ। हामी के भनेका छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि निकायमा एकचोटि दर्ता गरेपछि तपाईँहरू सरकारी निकाय हो, त्यो सरकारी निकाय सबै ठाउँमा एकैचोटि दर्ता गर्नु पर्यो। हामी प्रत्येक निकायमा गएर दर्ताको लागि काम गरिराख्ने काम झन्झटबाट मुक्त गरियोस् भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो डिजिटल फ्रेमवर्क या यो डिजिटल कन्क्लेभ जे भनोस् त्यसको उद्देश्य त्यही हो। हामीले व्यवसाय गरेर कमाइ गरेर खाने, हामी आफ्नो हितको लागि मात्र होइन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई हामीलाई सुविधा किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले गर्ने आम्दानीको 25%मा सरकार भागीदारी हो, नक्सानमा होइन। हामी लगानी गर्छौँ, हामी जोखिम उठाउँछौँ। हामीले गर्ने आम्दानीमा सरकार 25% उहाँले आयकर लिन्छ। निजी क्षेत्र प्राइभेट लिमिटेड पब्लिक प्रोप्राइटरसिप हो भनेदेखि त 36%सम्म सरकारले त्यसमा नाफामा भागी छन् भनेदेखि हामीलाई सुविधा दिने पनि सरकारले प्रभावमा पारेर दिनु पर्ला भन्ने कुरा सोच्नु भएन। त्यस कारणले खुल्ला हृदयले सङ्कुचित नभइकन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरियोस्, सुविधा दिनुहोस्, अनुदान होइन। हामी चाहन्छौँ कामको आधारमा त्यो दियो भनेदेखि मलाई लाग्छ निश्चय पनि नेपालको विकास सम्भव छ। नेपालमा कुनै चिजको कमी छैन। जति सक्यो अनलाइन सर्भिसहरू दिउँ। र म यो यति भन्दै मलाई लाग्छ मैले लेखेर ल्याएको केही पनि बोलिनँ।
तर यहाँ बस्दा बस्दै अहिले अनलाइन भिसा दिएको छैन, विदेशबाट पर्यटक आएको छैन, फरेन करेन्सी छैन भनेको छ, अनलाइन भिसाको समस्या छ। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अनलाइनबाट पेमेन्ट दिनलाई राष्ट्र पनि तयार छैन, दोष कसलाई दिने? पैसा आउने कुरा मात्र यस्तो छ, मैले कति पाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ होला। अनि अनलाइन सर्भिस हामीले कसरी पाउने, अनि सर्टिफिकेटहरू अनलाइन किन नपाइने? त्यस कारणले मलाई लाग्छ कहीँबाट सुरु गरौँ। मलाई लाग्छ यहाँ धेरै निजी क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ, एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जोड दियो भनेदेखि नेपालमा कुनै पनि चिजमा कमी छैन। डिजिटल नेपाल या यो जुन रूपान्तरण गर्ने कुरा छ त्यसमा निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्न तयार छ। म फाउन्डेसनलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, हुवावे र यो जति पनि अहिले यो कार्यक्रम गर्नलाई सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि निजी क्षेत्रको कार्यक्रमहरूमा आज आउने दिनहरूमा पनि सहयोग पाइरहने आशा गर्दै यो कन्क्लेभको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। दिनेश सरलाई हार्दिक धन्यवाद। लेखेर ल्याएको के पनि बोलिन भन्नुभयो, तर मनमै लेखेका कुरा सबै भनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। किनभने साँच्चै नै निजी क्षेत्रले सहयोगको हात पनि अगाडि बढाएको छ। उहाँले भन्नुभएको सबै कुराहरू यहाँ बसेर सुनिरहँदाखेरि अथवा त्यहाँ बसेर सुनिरहँदाखेरि साह्रै चित्त बुझ्यो र नेपाल सरकारले पक्कै पनि बकलअप गर्नुपर्ने बेला भएको छ। अब सबै यसो हेर्दाखेरि श्रीमान सचिवज्यूतिर नै आँखा गइरहेछ क्या सबैको, सरकारी पक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि। वी स्टिल ह्याभ अ प्रेजेन्टेसन फ्रम सचिवज्यूको प्रेजेन्टेसन अहिले पछि बाँकी नै छ। आज अब यदि फ्लोर डिस्कसन भएको भए त क्वेसन्सहरू कति ओइदिन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई, धन्न छैन आज। अबको लागि हामी अर्को मन्तव्यको लागि एनटिएका चेयरपर्सन पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई स्टेजमा बोलाउन चाहे। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका सुगारिका केसीजी, कार्यक्रमका सभापति सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू हामी बिच हुनुहुन्न। कार्यक्रम व्यस्तताको कारणले यहाँबाट हिँडिसक्नु भएको छ। सभापतिज्यू हुनुहुन्न होइन, सभापतिज्यू पनि मन्ज्यूलाई लिएर उतापट्टि कार्यक्रममा जानुभएको छ कि जस्तो लाग्यो। श्रीमान सचिव, ड्यासमा आसीन हुनुभएका पूर्वमन्त्रीहरू, ड्यासमा आसीन अन्य व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आइसिटी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको 2 दिने यो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को अवसरमा आयोजित यो विशेष कार्यक्रममा मलाई बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा कार्यक्रम आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वमा यो डिजिटलाइजेसनको प्रभाव तीव्र गतिले भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको प्रभाव आशातीत रूपको गतिमा हुन सकेको छैन। यद्यपि हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरू यसको दौडमा सामेल भएका छौँ र पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धिबाट त्यति हताश, त्यति निराश पनि हुनुपर्ने अवस्था छैन। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय रहेको कारणले हाम्रो उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीलाई यसको सञ्जालमा आबद्ध गर्नु हो, अथवा कुनै पनि नागरिक यसको उपयोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै हो। आजभन्दा 10 वर्ष जति पहिले दूरसञ्चार सेवा भनेको भोइस र एसएमएस सेवाको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो भने आज आएर ब्रडब्यान्ड सेवा हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन पुगेको छ। विश्वका धेरै देशहरूले ब्रडब्यान्ड सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न यसलाई फन्डामेन्टल राइटको रूपमा डिक्लेयर गरेका छन् र नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवासम्म भनेर त राखिसकेको छ, तर फन्डामेन्टल राइटको रूपमै घोषणा गर्ने दिन पनि त्यति धेरै टाढा छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा डिजिटल वस्तु तथा सेवाहरूको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। सार्वजनिक सेवाको डेलिभरी अनलाइन गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। यसको माग पनि त्यत्तिकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको लागि नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र नीति निर्माता एक भएर सहकार्य गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा ब्रडब्यान्ड सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ। हाल नेपालमा मोबाइल ब्रडब्यान्ड सेवाको घनत्व करिब 79% र फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड सेवाको घनत्व 30% भन्दा बढी रहेको छ। हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रडब्यान्ड सेवाको विस्तारको लागि मोबाइल वा वायरलेस प्रविधि नै अत्युत्तम प्रविधिको रूपमा देखा परेको छ। नेपालका सबै स्थानहरूमा सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा सबै नागरिकले 4G सेवा प्राप्त गर्ने गरी सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सेवाको विस्तार भइरहेको छ
भने यसका सहजीकरणका निमित्त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोग विनियावली लागू गरेको छ। यसै गरी इन्टरनेट सेवाको महसुल दर कम गर्न सबमेरिन केबलसम्म नेपालको पहुँच पुर्याउने, भर्चुअल ल्यान्डिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने, थप इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्टहरूको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरू प्रारम्भ गरिएका छन्। यसबाट पूर्वाधारको सहप्रयोग हुन गई पूर्वाधार निर्माणमा सेवा प्रदायकको खर्च न्यून हुन गई सेवा विस्तारको कार्यमा सेवा प्रदायकलाई थप प्रोत्साहन हुन गई सेवा विस्तारको कार्य थप प्रभावकारी हुनेछ भने सेवाको लागत न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको समेतको परिचालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार विस्तार गरेबाट काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 706वटा स्थानीय तहको कार्यालय, 5879 वटा वडा कार्यालय, 5279 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, 4237 सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी अथवा स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल गरी जम्मा 16141 स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याइसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा करिब 22,000 आधारभूत स्कुलहरू, सरकारी स्कुलहरू सबैमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको कनेक्टिभिटी पुर्याउने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। यसै गरी सबै स्थानीय निकायसँग समझदारी गरी भूकम्प प्रभावित 8 जिल्लाहरूमा समेत ब्रोडब्यान्ड सेवाहरूको स्तरोन्नति गर्ने कामहरू अगाडि बढाइएको छ। यसबाट प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच सम्भव भएको छ, किनभने प्रत्येक स्थानीय निकायसम्म पूर्वाधारहरू पुगिसकेको छ। मोबाइल सेवाको विस्तारले प्रत्येक नागरिकको हातमा मोबाइल फोन सम्भव भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार नगरी सेवा विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन, तसर्थ प्राधिकरणले नियमित रूपमा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न ड्राइभ टेस्ट गर्ने गरेको छ। तर यसरी ड्राइभ टेस्ट गर्दा सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। तसर्थ म सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै देशका अन्य स्थानहरूमा समेत ड्राइभ टेस्ट गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने, सेवा प्रदायकहरूलाई विस्तार गरिने र यसरी विस्तार गरेर सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा गुणको सुधार गर्न लगाइनेछ भने नागरिकहरूलाई आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा सुसूचित हुने अवसर उपलब्ध गराइनेछ। उपभोक्ताहरूले सजिलैसँग निःशुल्क गुनासो गर्न सकुन् भनेर सबै सेवा प्रदायकहरूलाई टोल फ्री नम्बर राख्न अनिवार्य गरेको छ भने मोबाइल एप, टेलिफोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट समेत उपभोक्ताहरूको गुनासोहरूको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ। डिजिटलाइजेसनको बेसिक फाउन्डेसन भनेको गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता नै हो भन्ने कुरामा सायद दुईमत नरहला। आज हाम्रो देशको पोटेन्सियल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा छलफल गरिरहेको यस महत्त्वपूर्ण समयमा म सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरू, आइसिटी स्टेक होल्डर्सहरूलाई हाम्रो भौगोलिक कठिनाइका बावजुद पनि राष्ट्रको डिजिटलाइजेसनको मूल धारमा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई समेत समावेश गर्न एकपटक गम्भीर भएर सोचिदिन आग्रह गर्दछु। अन्तमा डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022मा मलाई आमन्त्रण गरी मेरो केही शब्द राख्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटीका चेयरपर्सन पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई। यसै क्रममा अब मन्तव्यको क्रम सायद यो अन्त्य हुनुपर्छ। हामीहरू समक्ष एज अ गेस्ट बसिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ आइसिटी फाउन्डेसनका अधिकांश कार्यक्रमहरूमा उहाँले जहिले पनि मेन्टरसिप साथ सहयोग दिँदै आइरहनु भएको छ। नास्टका भाइस च्यान्सलर डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुगारेकाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को अध्यक्षता गरिरहनुभएका आइसिटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री राजन लम्सालज्यू, प्रमुख अतिथि सम्मानीयज्यू र विशेष अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू विशेष कामको कारण बाहिर गइसक्नु भएको छ र म देखिरहेको छु यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट पाहुनाहरू, फरेन डेलिगेट्स, फरेन एक्सपर्ट्स र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा
म नासको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो डिजिटल कन्क्लेभ, डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 जस्तो एउटा राम्रो प्लेटफर्म आयोजना गरेका आयोजकज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो कन्क्लेभ 7वटै प्रदेशमा विभिन्न छलफलहरू गरेर त्यसको भ्यालिडेसन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरू समेत ल्याएर एउटा राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छ। म यसको लागि आयोजकलाई धन्यवाद एवं शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यसको सफलताको लागि। र यसले नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 मा बनाएको जुन फ्रेमवर्क छ त्यसलाई धेरै हदसम्म अहिले हाम्रो 3 इयर्स लगभग चालु अवस्थामा छ। त्यसमा केही कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि केही प्रेजेन्टेसनको दौरानमा आएको छ। त्यसलाई पनि निकै राम्रो फिडब्याक यो प्लेटफर्मबाट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म यो जुन उद्देश्यका साथ यो आयोजना भएको छ त्यसको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र मलाई नासको तर्फबाट सम्झेर जहिले पनि बोलाउनुहुन्छ म आयोजकप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मलाई के लागिरहेछ भन्दा आज डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल 2019 को कुरा धेरै भएको छ। 8वटा सेक्टरमा 80वटा इनिसिएटिभ्समा त्यसले आइडेन्टिफाई गरेको छ। र जति पनि कुराहरू हामी गर्छौँ 8वटा सेक्टरको कुरा गर्छौँ भिन्नै छुट्टै प्लेटफर्ममा त्यो कुराहरू भइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति गरिरहेको छ। त्यो सेक्टर्स 8वटा सेक्टरको एकै ठाउँमा इन्टर सेक्टरल लिङ्केज चाहिँ अभाव हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। तब मात्र हामीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कले आशा गरेको जस्तो हामीले रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो तर्फ चाहिँ यो कन्क्लेभमा त्यो छलफल होस् र त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन सकोस् र 80वटा इनिसिएटिभ्समा आजसम्म भएका के काम कति भएका छन् ती कुराहरूलाई अब कसरी परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि यहाँबाट यो कन्क्लेभबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण सुझाव आउनेछ भन्ने आशा मैले गरेको छु। र विशेष त म 5-7वटा कुराहरू, हुन त धेरै कुराहरू आएको छ, छोटकरीमा म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामीले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्नको लागि हामी कहाँ डिजिटल लिटरेसी हाम्रो छ कि छैन भन्ने कुराहरू यहाँ सबैलाई थाहा छ। त्यसमा हामी जोड दिनु पर्यो र एउटा डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्ने इकोसिस्टम तयार गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको हामीले त्यसमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। र हाम्रो डिजिटल एक्सेस एफोर्डेबल पनि बनाउनु पर्ने छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रत्येक व्यक्तिले त्यो प्राप्त गर्न सक्नु परेको छ। त्यो एफोर्डेबिलिटी हामीले क्रिएट गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले डिजिटल नेपालको एउटा इकोसिस्टममा बसेर हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरामा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ यो विज्ञहरूको भेलाले त्यसमा निकै राम्रा सुझावहरू आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै मलाई के लाग्छ भन्दा केही समय अगाडिसम्म हामी एउटा क्यामेराले 36वटा फोटो खिच्थ्यौँ, 2-3 महिना लाग्थ्यो, त्यो सकेन। अहिले डिजिटल क्यामेरा आएको छ। एउटा उदाहरणको लागि एउटा स्पटमा नै हामी त्यो 36भन्दा बढी चाहिँ खिचिसकेका हुन्छौँ। त्यसको डेटाहरू अहिले बिग डेटाको कुराहरू छ। त्यो डेटा म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ एउटा चुनौती पनि हाम्रो आइरहेको छ। त्यसलाई पनि यो तथ्याङ्क यो डेटालाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेतर्फ पनि हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने म देखिरहेको छु। र त्योभन्दा पनि बेसी अहिले जुन कुराहरू डिजिटाइजेसनको सिस्टममा भइरहेको छ, डिजिटल वर्ल्डमा हामी ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको अवस्थामा यो सिक्युरिटी, डिजिटल सिक्युरिटीको कुराहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको छ। निश्चय पनि यो कुराहरू हाम्रो यो छलफलमा आउँछ र त्यसले हामीलाई हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि एउटा सेक्योर प्लेटफर्ममा हामी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्ने कुरामा विज्ञहरूको चाहिँ राय आउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ, हामीले त्यो छलफल गर्ने पर्ने कुरा छ। हामी यति धेरै डिजिटल डिभाइसेसहरू अहिले प्रयोग गरिरहेछौँ। यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, डिजिटल वर्ल्डमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि अब यो डिजिटल वेस्टको म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अत्यन्त हामीले चाहिँ विचार गरेर जानुपर्ने छ। र त्यसपछि मैले अर्को महत्त्वपूर्ण म छोटकरीमा राख्दैछु,
महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू गर्नको लागि अहिले सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूले धेरै स्ट्रेस दिएर राख्नुभएको थियो। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, विज्ञान र प्रविधि, अनुसन्धान र विकास हाम्रो आफ्नै उत्पादन होस् भन्ने कुराहरू, त्यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ र त्योतर्फ पनि हामीले निकै फोकस गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले यो कन्क्लेभले छलफल होस् भन्ने मलाई लाग्दछ। र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट एउटा सर्वोच्च निकाय, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासले सर्वाङ्गीन विकास गर्ने एउटा उद्देश्यका साथ स्थापित भएको यो संस्थाले आफ्नो क्षमता एउटा लिमिटेड रिसोर्सेसभित्र बसेर हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिले पछिल्लो समयमा हामीले साइन्स फर सोसाइटी, इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी भन्ने मूल सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। विभिन्न संस्थाहरूसँग चाहिँ हामी एउटा सहकार्यको रूपमा हामी काम गर्न खोजिरहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूसँग पनि कयौँ संस्थाहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ र हामी प्राइभेट सेक्टरसँग पनि उत्तिकै सहकार्य, युनिभर्सिटी, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूसँग पनि हामी त्यो सहकार्य गरिरहेछौँ। र अहिले म छोटकरीमा नासको तर्फबाट यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मलाई अहिले भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा, यहाँहरूले पनि त्यो हाम्रा फेसिलिटिजहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म राख्न चाहन्छु। हामी साइन्स डिप्लोमेसी बियोन्ड साइन्स होइन, बोर्डर बियोन्ड द बोर्डर भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ साइन्स डिप्लोमेसीलाई अलिकति प्रयोग गरेर विभिन्न कन्ट्रीहरूसँगका साइन्टिफिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले हालसालै पनि एउटा कोरियन एउटा संस्थाबाट हामीले चाहिँ एउटा यो इन्फर्मेसन एक्सेस सेन्टर हामीले बनाएका छौँ। यहाँहरू सबै नास्ट भनेको सबैको हो, तपाईँहरू सबैको हो र त्यसलाई फुल युटिलाइजेसन गर्नको लागि म सहकार्यको लागि म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीसँग अहिले चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा पुग्ने एउटा डिजिटल फेसिलिटी भएको चाहिँ मोबाइल हामीसँग बस पनि उपलब्ध भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले विभिन्न प्रदेशमा पुर्याइरहेका छौँ, जसले चाहिँ एउटा यो चाहिँ आइसिटी सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू हामी गरिरहेछौँ। एउटा नास्ट आफै पनि एउटा चाहिँ स्मार्ट नास्टको रूपमा विकास हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ। प्रत्येक इन्स्टिट्युसन्स एउटा चाहिँ डिजिटल वर्ल्डमा प्रवेश गर्नको लागि आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्मार्ट नास्टको पनि कार्यक्रम गरेको छ। र हामी सबैसँग मिलेर काम गर्न खोजिरहेका छौँ र हामीसँग 16वटा समितिहरू निर्माण भएको छ। त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति हाम्रो चाहिँ आइसिटी सम्बन्धी पनि रहेको छ। हामी युनिभर्सिटीका, प्राइभेट सेक्टरका, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ राखेर हामी कसरी यो आइसिटी सेक्टरलाई विकास गर्न सक्छौँ भनेर गरिरहेछौँ र त्यसको सजेसनको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो अहिले हामीले फेडरल सिस्टममा हामी गइसकेको हुँदा हाम्रो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हामीले जोड्नुपर्छ र त्यसको लागि यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क जुन छ त्यसले चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले त्यसैको लागि हामी चाहिँ हाम्रा स्थानीय तहसँग, प्रदेशसँग हामी पुग्नको लागि हामीले 7वटा स्पेसलाइज रिसर्च सेन्टर बनाउन खोज्दैछौँ र हामीले कर्णाली जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा आइसिटीको माध्यमबाट कसरी विकासलाई एउटा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आइसिटीमा फोकस गरेर स्पेसलाइज रिसर्च सेन्टर बनाउन खोजिरहेको छौँ र त्यो पनि एउटा सहकार्यमा प्रदेश सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गरेर विभिन्न संस्थाहरूसँग, युनिभर्सिटीसँग सहकार्य हामी गर्दैछौँ र हामी सहकार्यमा विश्वास गर्न चाहन्छौँ। र यो डिजिटल नेपालको जुन फ्रेमवर्क छ त्यसका कुराहरूलाई हामीले राम्रो फिडब्याक यो कन्क्लेभबाट आएपछि हामी अगाडि बढ्नलाई चाहिँ निकै यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। यो कन्क्लेभको त्यो एउटा हुन्छ, यो कार्यको लागि कन्क्लेभ सफल होस् र एउटा नेपाल एउटा सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टतर्फ अगाडि बढोस्, इकोनोमिक ग्रोथ हासिल गरोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र विशेषतः आयोजक र प्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कन्क्लेभको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हार्दिक धन्यवाद डाक्टर श्रेष्ठ, भाइस च्यान्सलर नास्टका। अब हामी यो पहिलो चरण भन्दा पनि उद्घाटन सत्रको करिब अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र यही क्रममा एकैछिन अगाडि कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेजीको आगमन भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसपछिको पहिलो सेसनमा संवाद थिममा उहाँको सहभागिता रहनेछ। सँगसँगै वी अल्सो वुड लाइक टु वेलकम CEO अफ एनसेल एन्डी
Chong on the show, please. He was here somewhere. But the program has been supported and connected by NCEL. Thank you very much, NCEL, for being there always. Mr. Andy Chong, CEO of NCEL, right there. Thank you very much. अबको लागि हामी समक्ष ओपनिङ थर्ड कीनोट स्पिकर हुनुहुन्छ ओपनिङ कीनोट स्पिकरको रूपमा डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन्स एन्ड आइटी गभर्नमेन्ट अफ नेपाल उहाँले प्रस्तुत गर्ने कीनोट स्पिचको थीम रहेको छ डिजिटल नेपाल प्रेजेन्ट स्टेटस एन्ड चार्टिङ द कोर्स अहेड डाक्टर अर्याल फर नाउ ठिकै छ धन्यवाद सुगरिकाजी कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा आइसिटी फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू अब प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि त हुनुहुन्न पूर्व अर्थमन्त्री मान्य सुरेन्द्र पाण्डेज्यू पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एक्चुअली आई वाज थिङ्किङ to speak in English, but all the speakers spoke in Nepali, so I took this liberty to speak in Nepali too. So sorry for my foreign friends. सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको 7वटा प्रदेशमा गएर एक हिसाबले डायलग र स्टडी गरेर चाहिँ नि यसको प्रारूप पनि तयार पार्नु भएको र विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न स्थानबाट डिस्टिङ्ग्विस्ड पर्सनालिटिजहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर यो कार्यक्रम गर्न सक्नुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक बधाई पनि दिन्छु र धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु। यसले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब अघि दिनेशजीले मैले लेखेर ल्याएको जति बोलिनँ भन्नुभएको थियो, मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै होला जस्तो छ, अलिकति कुरो चाहिँ भन्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभएको थियो नि अब सरकारी कार्यालयमा एकचोटि मुख चाहिँ देखाइदियोस् भन्ने जस्तो व्यवहार गर्छन् सरकारी कर्मचारी भने, त्यो बिस्तारै हट्दै चाहिँ छ है। हो केही ठाउँमा केही उसमा अझ पनि होला, केही ठाउँमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली डिजिटाइज गर्न नसकेका पनि होलाौँ, केही कुरोमा त्यो मेन्टालिटीमा चेन्ज पनि नभएको होला, तर बिस्तारै त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ। एभोल्युसनको प्रोसेस भनेको जहिले पनि स्लो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही कुरोहरू हुन्छ होला। मैले यहाँनिर आज अब प्रेजेन्टेसन गर्ने कि भनेर पनि सोचेको थिएँ, तर किनोट भनेपछि सधैँ प्रेजेन्टेसन गरिराख्नु पर्दैन भनेर पनि आज प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि केही कुरोहरू राख्ने जमर्को गरेको छु। धेरै लामो समय लिन्न, 2 बजे अर्को सेसन सुरु हुनु भनेको थियो, 2 बजेसम्म यो सेसन नै सुरु भएको छैन, त्यसपछि लन्चको कुरो छ, त्यसपछि झन् हुने भइहाल्यो। त्यसैले धेरै लामो समय म वेट गराउनु पनि चाहन्न। केही कुरोहरू मैले यहाँनिर राख्ने जमर्को गरेँ। पहिलो कुरो के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क डिजाइन गऱ्यौँ र अहिले कार्यान्वयनमा छ, यो बडा सोची सम्झी र यसले चाहिँ क्षेत्रहरूलाई कभर गर्ने कुरोलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी कभर चाहिँ गरेको छ। अघि मनोहर सरले पनि भन्नुभयो, हि वाज वान अफ द आर्किटेक्ट्स अफ दिस फ्रेमवर्क हैन। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ जसले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुभएको छ। यो सिम्पल फ्रेमवर्क मात्रै होइन, यसले चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने, कसरी डेभलप गर्ने, प्रोडक्सनलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, एग्रिकल्चरबाट होस् अथवा इन्डस्ट्रीबाट होस् त्यो इन्हान्स कसरी गर्ने, अनि ओभरअल सर्भिस डेलिभरीलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, कसरी इफेक्टिभ बनाउने र डिजिटल इकोनोमीलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्नेसम्मका कुरोहरू चाहिँ यसमा छन्। यो कुरो सरकार एक्लैले गरेर चाहिँ सक्ने कुरो होइन, न त सरकार एक्लैले न त प्राइभेट सेक्टर एक्लैले, यो सबैले मिलेर गर्नुपर्ने कुरो हो। हामी बेला बेलामा डिजिटलको कुरो गर्दाखेरि, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरो गर्दाखेरि, डिजिटल नेपाल बनाउने भन्ने कुरो गर्दाखेरि डुइङ विथ डिजिटल भनेर जे छ त्यसैमा मात्रै अलिअलि फोकस हुँदैछ। यो गर्नलाई चाहिँ बिइङ डिजिटल हुनुपर्छ कि क्या हो, दिल से भन्छ नि, बाई हार्ट डिजिटल भयो भने चाहिँ हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अघि दिनेशजीले भन्नुभएको मेन्टालिटीमा चाहिँ हाम्रो अलिअलि थोरै चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै पनि कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने हामी कुनै ठाउँमा जोक पनि गर्छौँ, फोटोकपीको प्रुफ रिड गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ, त्यति धेरै उसमा पनि छँदैछौँ। अब
सरकारी उसमा कार्यप्रणालीमा केही न केही डिजिटल कुरोहरूलाई सुरुवात गरिएको छ। जस्तो मेरो मन्त्रालयको इक्जाम्पल दिने हो भनेदेखि मेरो मन्त्रालयको अहिले 90% काम हामी डिजिटली गर्छौँ। हिजोका दिनमा जुन परम्परागत रूपमा चिठी पत्र आउने, सचिव कहाँ तोक लाग्ने, अनि त्यसपछि शाखा प्रशाखामा जाने, अनि त्यसपछि मान्छे पछि लाग्ने, फाइल एउटा आउने, फाइलका पछि लाग्ने भन्ने कुरोको अन्त्य गरिएको छ। अहिले कुनै पनि चिठीहरू मैले हातले तोक लगाउँदिनँ। टिप्पणीका जति पनि कुरोहरू छन् त्यो टिप्पणीहरू मेरा साथीहरूले डिजिटल्ली म कहाँ बुझाउनुहुन्छ, डिजिटल्ली आइदर मैले त्यसमा निर्णय गर्छु अरू निर्णयका लागि मन्त्रीज्यूकोमा पठाउँछु। समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब हामीले त्यो डिजिटल्ली गऱ्यौँ, चिठी पनि डिजिटल्ली तयार भयो, बाहिर जाने चिठी, अनि त्यो जान्छ, त्यो गएपछि त्यसमा तल त सिग्नेचर हुँदैन नि, हामीले डिजिटल सिग्नेचर गरेका छौँ। अब हामीलाई त के बानी लागेको छ, बकाइदा कालो मसीले सही गर्ने बानी लागेको छ। अनि त्यो कालो मसीले सही नगरेको देखेपछि खोइ यसमा सही छैन, नाउँ मात्रै छ, कहाँबाट हुन्छ यस्तो भनेर चाहिँ नि अरू निकायमा चाहिँ त्यो समस्या हुँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो गभर्मेन्टभित्रै गभर्मेन्ट सिस्टममा यो अवेरनेस, यो ट्रेनिङ र यो क्यापासिटी चाहिँ बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यसमा अहिले हामी लागेका छौँ। त्यसैले यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र मोरल्स डिजिटल नेपालको जुन अवधारणा छ त्यो अगाडि बढाउनको लागि हामीले केही फोकसहरू गर्न खोजेका छौँ। पहिलो फोकस ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर मैले यो सरकारी स्तरको मात्रै कुरो गरिनँ, प्राइभेट सेक्टरमा र निजी क्षेत्रमा एकाडेमीहरूमा कसरी चाहिँ नि आइटी रिलेटेड ह्युमन रिसोर्सहरू डेभलप गर्न सकिन्छ, उनीहरूको स्किल्स कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि आइटीको पढाउने कलेजहरू, त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नि सक्षम छन्, तर हामी कोठादेखि लगाएर चाहिँ नि एकदमै फेरि त्यसमा लिमिट पनि गरिदिएका छौँ। पढ्न सक्नेलाई, पढ्न खोज्नेलाई पनि दिइराखेका छैनौँ। त्यसैले त्यहाँनिर कसरी जान सकिन्छ भनेर हामी केही कामहरू गर्दैछौँ। शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि त्यसमा कोअर्डिनेट गरिरहेछौँ। अर्को कुरो यो डिजिटल फाउन्डेसन। अब डिजिटल फाउन्डेसन नै हो मेजर कुरो। हाइवे सरकारले बनाइदिएपछि बल्ल गाडी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले कुदाउने हो। त्यसैले त्यो फाउन्डेसनका लागि, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि हामीले अलि बढी फोकस गरेका छौँ, इन्क्लुडिङ डेटा सेन्टर्स। अब डेटा सेन्टर्सहरू चाहिँ नि सरकारी हिसाबमै पनि एकदमै कम छँदैछ। हामीसँग अहिले भएको जिआइटिसी गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर हो, जुन त्यसको क्यापासिटी जतिखेर सोचिया बनाइएको थियो यो असाध्यै धेरै छ, यसले धेरै वर्षसम्मको चाहिँ हाम्रो निड्सलाई क्याटर गर्छ भन्ने सोचिएको थियो, तर अहिले आएर चाहिँ त्यो साह्रै सानो भयो। यसको चाहिँ नि डिआर साइट छ हेटौँडामा, त्यो पनि अहिले हामीले प्राइमेरी साइटको रूपमा पनि युज गर्न परिरहेछ कति अवस्थामा। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले डेटा सेन्टर्सहरूलाई अलिकति बढाउने भनेर अहिले केही काम सुरु गरेका छौँ। नेपालगञ्जको बाँकेको कोहलपुरमा, अनि त्यसपछि ललितपुरकै खुमलटारमा अर्को डेटा सेन्टरको काम पनि सुरु गरेका छौँ। गभर्मेन्ट लेभलको यो भयो। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरले गरेका कुरोहरूलाई पनि कसरी फेसिलिटेट गर्ने र रेगुलेसन पनि गर्नु पऱ्यो। फेरि डेटा सेन्टरको कुरोहरू रेगुलेसनको दायरामा ल्याउने भन्ने हिसाबमा त्यहाँनिर काम गरिरहेछौँ। अर्को अब डिजिटल फाउन्डेसन त बनाइयो, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्याइयो, तर एक्सेसिबिलिटी त इन्हान्स गर्नु पऱ्यो। फेरि त्यसको एक्सेसिबिलिटी चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्ने, पहुँच, अघि मन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्तव्यमा पनि भन्नुभएको थियो पहुँच वृद्धि गर्ने भन्ने कुरो। पहुँच वृद्धि गर्नलाई हामीले एउटा त आरटिडिएफ भनेर जुन अघि कुरो आएको थियो, ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोष, त्यसको समेत उपयोग प्लस सरकारी केही कोषहरूको उपयोग गरेर हामी त्यहाँनिर जाँदैछौँ। प्लस क्वालिटी अफ सर्भिसेसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले सर्भिस त पुगेको छ। म आफै पनि यो मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछाइरहेको कुरो र त्यसबाट चाहिँ नि भइरहेको सर्भिसको चाहिँ नि इफेक्टिभनेस हेर्नलाई आफै पनि गएको थिएँ। त 5 थरको चिवा भन्ज्याङ जहाँबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि आउँदै गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सर्भिसेसहरू छैन। जहाँ छ त्यहाँ फेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि डिस्टर्ब हुन्छ। हो यो कुरोहरूलाई चाहिँ कसरी जाने त? हामी डिजिटल त भन्छौँ, अनि डिजिटलको कुरो फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा चाहिँ नि चेन्ज हुँदै जान्छ। फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा चाहिँ नि त्यसको डिस्टर्ब आयो भनेदेखि हामीले गरिरहेको काम चाहिँ सबै ध्वस्त हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो छैन भनेदेखि त्यसलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, इभन काठमाडौँमै बेला बेलामा देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि हामी सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग त्यही हिसाबमा काम गर्नलाई, कुरो गर्नलाई छलफल गरिरहेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो डिजिटल बनाउने भनिसकेपछि सबै देशभरिका सबै जनताले यसलाई एफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ युज गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसैले एफोर्डेबल चाहिँ कसरी बनाउने भनेर एनटिएलाई एउटा टास्क पनि दिएको छ। एनटिएले यसमा काम पनि गरिरहेको छ।
कस्ट कम्पोनेन्ट एनालाइसिस गरौँ सर्भिस प्रोभाइडरहरूको, जसले गर्दाखेरि कतिपय बेला हामीलाई आरोप पनि आउँछ कि सरकारले धेरै कर लगाइदिए हुनाले हाम्रो सेवा चाहिँ महँगो भयो भन्ने। होला, हाम्रो कर चाहिँ नि अलिकति बढी पनि छ कि, तर करका कारणले हो कि अरू कारणले हो त, के का कारणले चाहिँ यो उचाइ बढिरहेछ भन्ने कुरोमा अलि थोरो एउटा विश्लेषण गरौँ, अनि त्यसपछि सरकारले गर्नुपर्ने कुरोहरूमा त हामी गर्नै हाल्छौँ भनेर त्यो हिसाबमा हामीले एउटा काम गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ साइबर सेक्युरिटी, अब डिजिटल उसको प्रयोग बढ्दै गएपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेट पनि बढ्दै गएको छ। त्यसलाई इन्हान्स गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति भनेर ड्राफ्ट गरेका छौँ। यो केही समयभित्रै लागू हुने गरी हाम्रो तयारी छ। साइबर सुरक्षा विधेयकको पनि तयारी गरिराखेको छ, यसको पहिलो मस्यौदा तयार भएको छ, हामी छलफलको चरणमा छौँ। अब केही कुरोहरूमा विकास नभएको चाहिँ होइन, तर जुन पेसमा हुनुपर्थ्यो त्यसमा अलिकति ल्यागिङ भयो कि भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ अघि पनि उठाएको थियो, त्यो पनि म पनि स्वीकार्छु। कोभिड-19 एउटा पेन्डेमिकले साह्रै धेरै नेगेटिभ असर पार्यो इकोनोमीदेखि लिएर हाम्रो ओभरअल सोसियो इकोनोमिक लाइफमा, तथापि यसले आइसिटीको लागि चाहिँ केही अपर्च्युनिटिज दिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब सिम्पल हाम्रो ई-कमर्सका लागि अनलाइन डेलिभरी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई यसले चाहिँ नि अलि छिटो अगाडि बढाउनलाई चाहिँ नि सहयोग पनि गर्यो। अघि इन्डियाबाट पनि प्रस्तुति हुँदाखेरि भएको थियो कुरो, यो कोभिड नभएदेखि अर्को 5-7 वर्ष लाग्ने कुरो चाहिँ नि हामीले 2 वर्षमै गर्न सक्यौँ कि भन्ने जुन कुरोहरू गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीलाई पनि त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ दिएको छ। मैले योभन्दा अघिल्लो जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालय थियो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जहाँ एउटा संस्था थियो नेपाल खाद्य संस्थान, अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भनेर भन्छौँ हामी। त्यहाँ अलि पुरानो संस्था, कर्मचारीहरू पनि यो आइटीसँग त्यति धेरै नभइरहेको, कम्फर्टेबल नभइरहेका, त्यसो जति कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो त्यसको 10% मात्रै कम्प्युटर चलाउनुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यो ठाउँमा पेन्डेमिकले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले अलिकति क्यापेसिटी पनि बढायौँ। अनि यो थापाथलीको धानगोदाम छ नि, धानगोदाममा खाद्य संस्थानको आउटलेट पनि छ अहिले पनि, त्यहाँबाट अनलाइन डेलिभरी सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा काठमाडौँको रिङ रोडभित्र गरेका थियौँ, त्यसपछि काठमाडौँको चाहिँ अरू ठाउँहरूमा पनि गऱ्यौँ। रिमार्केबल चेन्ज भयो कि त्यहाँ पैसा समेत तिर्नलाई नाङ्लोमा पैसा थापेर बस्नु भएको थियो उहाँहरू। अब क्युआर पेमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङको कुरोहरू भयो। काठमाडौँको भइसकेपछि सुर्खेतबाट पनि यो सुरु गर्यो। भनेपछि पुरानो त्यो सबै संस्थाहरूमा पनि अलिकति चेन्ज ल्याउन खोज्यो भनेदेखि त चेन्ज हुँदो रहेछ नि त। त्यो कुरोहरू चाहिँ हामीले गरेछौँ, गर्दैछौँ। अलिकति ढिला भएको छ, त्यो चाहिँ अब गर्छौँ। केही पोलिसी र लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पाइपलाइनमा छन्, केही भइसकेका छन् र कतिलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको निरन्तर प्रोसेस हो, हामी त्यसमा कामहरू पनि गरिरहेछौँ। यसमा यहाँहरूको सधैँको सहयोग, सुझाव, सल्लाह आवश्यक हुन्छ। अघि मान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो हामी त्यसमा छलफल गर्नको लागि सदा तयार छौँ। अब एउटा गभर्मेन्टको सिस्टममा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कता कता स्लोनेस त छँदैछ, अनि इन्टिग्रेसनमा पनि समस्या चाहिँ छ। अघि दिनेशजीले मसँग यता आएर खसक्क भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतकै 2टा निकाय छन्, एउटा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अर्को उद्योग विभाग। एउटा निकायमा बुझाएको डकुमेन्ट त अर्को निकायमा, अर्को मन्त्रालयको पनि होइन, त्यहीँनिर सेयर भयो हुन्थ्यो नि, त्यो पनि सेयर हुँदैन होइन। अनि प्रत्येक निकायमा गएर एउटै डकुमेन्ट बुझाउनु परेको छ होइन, सर्भिस चाहिँ त्यो इन्टिग्रेटेड छैन। अहिले हामीले एनआइडी भयो भनेदेखि, राष्ट्रिय परिचय पत्र भयो भनेदेखि ई पासपोर्ट चाहिँ नि त्यसको लागि प्रिरिक्विजिट हो भनेका छौँ। ई पासपोर्ट लिन गयो एनआइडी भरेर, अनि फेरि त्यहाँ के छ सकल नागरिकता पनि लिए, पुरानो पासपोर्ट पनि लिए भन्ने स्थितिमै छौँ कि अझ पनि हामी। भनेपछि त्यो जब डेटा छ, सबै थरी डेटाहरू त्यहाँनिर छ भनेदेखि त्यही डेटालाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड सिस्टममा बनाएर त्यहाँबाट एकले अर्कालाई लिन सक्ने होस् न, त्यो कुरोहरूमा चाहिँ नि हामीले अलिकति कुरो गरे हौँ। त्यसैले यो GEA को अघि पनि कुरो आएको थियो, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरदेखि लिएर सबै कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ नि इन्टिग्रेसन गर्नलाई हामी अरू मन्त्रालयसँग पनि निरन्तर छलफलमा छौँ। मैले अघि मेरो मन्त्रालयको कुरो गर्दाखेरि जति पनि कामहरू छ हामी 90% चाहिँ नि डिजिटल्ली गर्छौँ भनेर भने, यो कुरोको एउटा कानुनै भन्नु पर्यो, निर्देशिका तयार भएको छ र त्यो निर्देशिका क्याबिनेटले थ्रु गरे हुनाले अब हामी यही साउन 1 गतेदेखि सिंहदरबारभित्र कम्तीमा 6वटा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूमा सुरु गर्दैछौँ र त्यसपछि यो आर्थिक वर्षभित्र, आगामी आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीय स्तरका सबै निकायमा लागू गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा चिठी लिएर 10तिर दौडिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि त्यहाँनिर अन्त गर्नमा चाहिँ हामी तयार गरिरहेछौँ। प्राइभेट सेक्टरको कोअपरेसन र कोल्याबोरेसन असाध्यै धेरै आवश्यक पर्छ।
एचआरको लागि एचआर चाहिँ नि को जुन ग्याप छ त्यो ग्याप मेन्टेन गर्नको लागि त्यहाँनिर चाहिन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले केही सहयोगका चाहिँ नि ढोकाहरू खोल्न खोजेका छौँ। केही फन्डिङ ग्याप छ भनेदेखि त्यो फन्डिङ ग्याप पनि हामी त्यहाँनिर त्यसलाई फिल गर्नलाई पनि केही तयारी गरेका छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा सहयोगको प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। हिजो अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको बोर्डले चाहिँ नि केही रकम चाहिँ नि हामीलाई सहयोग गर्ने भएको छ, जसमा चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्दाखेरि कुनै ग्याप छ, फन्डिङ ग्याप छ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी सर्टेन क्राइटेरियाको आधारमा प्राइभेट सेक्टरलाई समेत त्यो फन्डिङ ग्याप चाहिँ नि फिल गर्नलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने भनेर भनेका छौँ त्यहाँनिर। भनेपछि त्यो एउटा पाटोहरू गरेका छ। र अघि प्रेजेन्टेसनको दौरानमा कुरो आएको थियो केही इन्सेन्टिभ्सहरू, फाइनेन्सियल पाटोहरू, अनि प्रोक्योरमेन्टको कुरोहरूमा, त्यसपछि ट्याक्सका कुरोहरूमा, ट्याक्स हलिडेका कुरोहरूमा जति पनि कुरोहरू आएको थियो, यसमा चाहिँ नि अलिकति कङ्क्रिटली हामीले छलफल गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी एकदमै अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह पनि छ र मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। अहिलेको अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन छ यो राम्रो फ्रेमवर्क हो। कतिपय बेला चाहिँ यसलाई प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने पनि कुरोहरू आउँछ। प्रोजेक्ट चाहिँ होइन, फेरि फ्रेमवर्क इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्कभित्र भएका कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा लगेर इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मोडालिटीमा चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढेका छौँ। र केही कुरोहरूमा चाहिँ अलिकति डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपडेट गर्नुपर्छ, थोरै रिभ्यू गरेर अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। अघि मनोहर सरले पनि भन्नुभएको थियो केही कुरोहरू रिअलाइन गर्नुपर्छ, रिडिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। अनि डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले पनि त्यही कुरोहरूमा ल्याउनु भएको थियो। यसमा पनि हामीले थोरै ट्विक गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पनि फिल गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि यो आयो, त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि तयारी भएको थियो भनेपछि त्यसका कतिपय कुरोहरू चाहिँ अहिले चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छौँ। त्यसैले त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। तर यसको होल मकसद भनेको कम्प्लिट डिजिटल नेपाल बनाउने नै हो। त्यसैले मेरो अहिले पनि आग्रह के रहन्छ भन्दाखेरि हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट पनि अलिकति प्रयास चाहिँ गर्नुपर्ने छ। डुइङ डिजिटल त जसले पनि गर्न सक्ने भयो, यहाँ एभ्रिथिङ छ, तर बिइङ डिजिटल चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह पनि हो। एउटा म सानो आफ्नो मात्रै एक्जाम्पल दिएर अनि अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु, किन अब लन्च पनि सबैलाई हतार पनि भइसकेको छ। जस्तो नागरिकको तहबाट पनि अलिकति गर्न सकिन्छ कि बिइङ डिजिटल भन्नेमा आफूले गरे फेरि के किन ठुलो काम गरे चाहिँ होइन है। मैले मेरो वरिपरिका छिमेकमा भएका जति पनि उहरू छन्, ग्रोसरीदेखि लिएर औषधि पसल, डेरी, तरकारी पसल, यो सबैमा के भने भन्दाखेरि अब केही दिनपछि तपाईँहरूले मलाई क्यासलेस पेमेन्टको वातावरण बनाइदिनु भएन भनेदेखि, अर्थात् क्युआर पेमेन्ट अथवा कुनै पेमेन्ट त्यहाँबाट गरिदिनु भएन भनेदेखि म त अब म ललितपुरको एउटा गाउँमा बस्छु, लगन खेलबाट सामान किनेर ल्याउँछु, तपाईँहरू कहाँ किन आउँछु र भनेर त्यो भने त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ बडा ऊ गरेर कसरी गर्ने, ब्याङ्कमा कहाँ जाने के भन्नुभयो, अलिकति त्यसमा फेसिलिटेट गरेपछि अहिले मेरो वरिपरिका कुनै पनि ग्रोसरी पसलमा मैले क्यास बोकेर जानु पर्दैन। भन्नुको मतलब त्यो एउटा नागरिकले पनि गर्न सक्छ। यो चाहिँ म सञ्चार मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अगाडि नै गरे हुनाले सञ्चार सचिवले गर्यो भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। नागरिकको तहबाट गरेको, नागरिकको तहबाट पनि अलिकति बिइङ डिजिटल भनेर अलि त्यो विम ल्याउन सक्यो, त्यो वातावरण तयार गर्न सक्यो भनेदेखि डेफिनेटली वी क्यान रिच देयर। र अन्तमा यहाँहरूले जुन डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ भनेर यो सुरुवात गर्नुभएको छ र यहाँ यति धेरै डिग्निटरिजहरूलाई, यति धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई यहाँनिर सहभागी गराउनु भएको छ, यसले पक्कै पनि हामीलाई हाम्रो नीति, हाम्रा कानुनहरूमा सुधार गर्नको लागि र एउटा फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, माहौल बनाउनको लागि यसले अवश्य सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ आयोजकहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समग्र रूपमा सबै कुरा उहाँले मिलाएर सबैलाई कुरा राखेर पनि जानुभयो। हाम्रो फर्स्ट बिजनेस सेसन यानि कि जसलाई हामीले संवादको थिम दिएका छौँ, संवादको थिम पहिलो सेसनको फर्स्ट डेको असेसिङ द करेन्ट स्टेट अफ डिजिटल नेपाल रहेको छ, जुन हामीले 2:30 बजे सुरुवात गर्ने प्लान गरेका थियौँ। तर समय हो बगिहाल्दो रहेछ, अहिले नै 2:15 भइसकेको छ। सो वी गोइङ फर अ लन्च ब्रेक हियर। We request all of you to be on the hall by 3 बजे भित्र आइदिनु होला यहाँहरू सबैजना। And because we're talking a lot about digital Nepal, I think we are also providing you with the digital lunch. How will that work?
Does that work good? Okay. अबको लागि लन्चको लागि हामी छुट्टिन्छौँ. We'll see you absolutely at 3 p.m. on the same hall. Thank you very much. Please enjoy your lunch.